Good morning, Shamila. Hello. Shall we check with the videos, ma? Hello, Shamila. Good morning. Hi, ma'am. Good morning. Hi. Shall we check with the videos, ma, first? Yes, Before yes, starting ma'am, the sure. session? Yeah, we can. Yeah, okay. I'll just share the PPT. You want me to share or should I send it to someone and I'll share it myself? You can share, ma. Okay. Yeah. Oh, are you able to see my screen? Is it possible? Yes, ma. Okay. So we will play the video. Yeah. So you're able to hear the sound. Is it audible? Yes. We can. Yeah, it's audible. Okay. Yeah, we will start with the formally and we can go for the session, ma. Sure. I'll stop sharing for now. Yeah. Okay.
Good morning to all the respected dignitaries, faculty members, and my dear friends. On behalf of the Department of MBA and the Institution Innovation Council of Powai Engineering College, I extend a warm welcome to everyone present here for this virtual workshop on design thinking, critical thinking, and innovative design. This workshop was aimed at enhancing our problem solving, creative, and analytical ability skills that are indispensable for today's management professionals. To commence the program, I now invite Mr. M. Kabil, 2nd MBE, to deliver the welcome address. Good morning to everyone present here. It gives me immense pleasure to extend a warm and hearty welcome to all of you on behalf of Powai Engineering College, Department of MBA, and the Institution Innovation Council for today's virtual workshop on design thinking, critical thinking, and innovative design. We are honored to have with us our chief guest, Mrs. K. Charmila, HRBP, RMC HR Solution Private Limited. Ma'am, we are truly grateful to your presence and for accepting our invitation to share your valuable insights with us today. At Powai, we strongly believe that innovation and critical thinking are the cornerstones of growth and leadership. This workshop is designed to equip our students with the right mindset and tools to think creatively, solve problems effectively, and design solutions that can make a real difference in the world. I also take this opportunity to welcome our respected principal, Dr. M. Premkumar, for his continuous support and encouragement. Our convener, Dr. N. Swarnalata, Head of MBA, and our dedicated faculty coordinators, Dr. R. Sendilkumaran and Ms. S. Shubha, for their tireless effort in organizing this workshop. Once again, I extend a warm welcome to our chief guests, faculty members, and dear students. Let us look forward to an enlightening and interactive sessions that will inspire us to think beyond boundaries. Thank you and welcome once again. Thank you, Kabil, for your warm words of welcome. Now I request Dr. N. Swarnalata ma'am, Head of the Department of MBE, Powai Engineering College, to address the gathering with her motivating address. Happy morning, all of you. This is Dr. Swarnalata, Head of MBA. First of all, I would like to thank our management and our principal and director admin who has supported us for conducting these kind of activities, and continuously they are motivating us to do the this work kind of workshops or guest lecture, whatever it may be. All right, and for that series, we have to be decided to deliver the workshop in the title of critical thinking, design thinking, and innovation thinking. So why we have chosen this kind of topic and all? So as an MBA graduate, they have to be think differently and identify the problems and the idea generated, and also they have to be structured how they have to be finding the creative solutions and how they are applying and all. So for that purpose only we have chosen this title, and our guest speaker has to give a clear picture about how we have to be think and how we have to be apply in the practical manner. And once again, I welcome Mrs. Chamila to deliver this topic. I welcome you, Ma. Thank you, ma'am. Yeah. And also, I hand over the session to you. Thank you. Thank you very much, ma'am. Thank you. And a special mention to Swarnalatha, ma'am. Thanks for this opportunity. A very good morning, everyone. So myself, Charmila. So I am in the field of HR for like 10 plus years, and I am now moving into freelancing as a consultant as well, HR consultant, end-to-end consultant. And I also have a shorter stint working as assistant professor. So this is always this teaching, training. This is my passion, I should say. So when ma'am asked for this, I didn't even ask the topic first. When she told do a session, I accepted because that is the respect and bond I have with her. So thanks for this opportunity, ma'am. And thank you all for connecting on time. I can see like you are 50 plus students. And of course, this is a virtual session, but I request everyone to be interactive. We will have some activities also. I would like you to answer, open up, speak, ask questions, because a virtual session should not be boring, because I don't see none of you have switched on the camera also. So I will not know if you're really listening, but still I believe to take this
session, like for 1.5 hours. We'll stay connected. We will interact. I can share whatever the industry experience or quote write examples wherever required. And I'm sure you should be having a lot more sessions like this. But then this topic on design thinking, critical thinking, and innovation design, this is very much related to MBA, because once you complete, I believe you're all in the second year of MBA. Once you complete and move into the actual corporate life, this is very much required. So this is the most required skill for the managers to be managers and for entrepreneurs. So this is the basic thing which we are born with, thinking. So everyone, we are blessed with this virtue of thinking. Then how do we streamline it? How do we think the right things, find solution for the right problems, and prove ourselves? So that is what we'll be seeing in this session. So I'll just share my screen. Just let me know if you're able to. Sorry. Hope you're able to see my screen. Okay, so as I told you, this topic is really a very practical thing which we do every day, which we actually implement, and this is how I hope, ma'am, just stop me if it should be bilingual or only in English. Am I audible? Bharat, someone who's the host, can you please tell me, like, am I audible? Yes, ma'am. Yeah, it's audible only, ma'am. Okay, okay, ma'am. You want it to be bilingual or only English? Yeah, you can use bilingual. Okay, okay, thank you. Yeah. So this is something which we do in our daily life, thinking. So every day we start our day or we close our day with this process of thinking. So as we know literally what is thinking, and every day we do come across a lot of problems in our life, but still, however we are tackling it, we are moving on. But are we doing it in the right way? How should we streamline our thinking pattern, thinking process? So this comes by experience actually. So when you are like a job join பண்ணிட்டு ஒரு 10-15 years அப்புறம் ஒரு decision எடுக்க போது, you'll be able to apply your gut feeling to make a decision. But this gut feeling with that will come by experience. So when you have trialed and errored or tried and failed, so when there were so much such occurrences, then that experience comes by practice. But initially, or college mudichu, when you're stepping into the corporate, what is more required is you should know a structured way to solve a problem. Or because a problem திருப்பி சொல்லிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னா, I actually resist myself from using this word problem, but still இது ஏதோ ஒரு situation வருது அப்படின்னா, how should you apply your strategies and how you should look into it in a strategic way so that you get a most relevant and feasible solution. So that is why a session we are doing, I hope, because when you go for placements, when you have a case study to solve, or when you go into a real job and when you have a situation to solve, உங்களுக்கு அந்த இனிஷியலா ஒரு கட் ஃபீலிங் வரதுக்கு முன்னாடி அந்த வரதுக்கான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நீங்க கெயின் பண்றதுக்கு ஒரு பேட்டர்ன் டு சால்வ் தி ப்ராப்ளம்ஸ் அது உங்களுக்கு வேணும். ஸோ அந்த பேட்டர்ன் எப்படி இருக்கணும், எப்படி அந்த ஸ்ட்ரீம்லைன்டா ஒரு விஷயத்தை எடுத்துட்டு போகணும். ஸோ தட்ஸ் வாட் வி வில் see in this session.
So I will show you like what we will cover in this session. So there are three main topics which we will be covering in this session. One is critical thinking, the other is design thinking, and innovation design. So I think இந்த terms எல்லாமே நம்ம already கேட்டிருப்போம். இதுனா என்ன, இதோட definition என்ன, இது எல்லாமே நமக்கு தெரியும். So that's not what we are going to see. We are going to see like இத எந்தெந்த மாதிரி எக்ஸாம்பிள்ஸ்ல எந்தெந்த மாதிரி இடத்துல ஒரு ஆர்கனைசேஷன்ல அப்ளை பண்ணுவாங்க. So and how effectively you can use this in your curriculum இருக்கட்டும், இல்ல when you move into a corporate, how you can use this. So that's what we are going to see. So before we move into this, I just want to have a small activity. So on the activity வந்துட்டு I want people to unmute and speak up. So just give me a moment. Okay. Okay, so this activity is I will post you some questions here, and you will have to give some funny wrong answers. I want one person to unmute and speak. I'm unable to see your name, Silana, because I don't know if you will unmute on your own and speak. So someone host, you should help me to unmute unmute பண்ணிட்டு you call out their name to answer. I want you to do that. Who's the host here? Mr. Bharat? Who's the host? Can someone hear me or Yeah, Okay, we so are hearing, ma. What I have to do? ma'am, I just request someone to call out the names, or I can do it myself. So I will call a first name and I will ask answer for the first question I post. It should be a wrong answer for that question. So that's what we will do this activity initially. So first question goes to Maunish. Maunish, you can unmute yourself, and the answer for this question, it should be a wrong answer. Maunish was there. I saw the name. Okay, someone else, Kapil. Yes, ma'am. So you'll have to give an answer for this question, whatever I'm posting, but a wrong answer. What day is today? Sunday, ma'am. Wonderful. Sunday. Okay. Devadarshini, next question is for you. What year is this? 2027. Okay. Next question, Ambika. Color of grass. Ambika? Color of grass. Red, madam. Red. Okay. Sanjeev Kumar, spell cat. Sanjeev. Sanjeev was not there. Hello? Sanjeev, you have to spell cat.
Answer her questions TSC, and ma'am. give. DOG, ma'am. CIS, ma'am. Okay, okay. Chandru, Ma'am, next சரியா question கேக்கு- is for you, Chandru. What noise does a train make? Is this the answer or some noise? Okay, Amrita Varshini, next question is for you. How many months in a year? இது கொஞ்சம் fast டக்கு டக்கு போனா நல்லா இருக்கும். I'm just calling out the name. If you can unmute and speak, it will be great. Amrita Varshini, how many months in a year? 13. Okay. Tamal Selvi, next question is for you. What does the red traffic light mean? Tamal Selvi. Go, ma'am. Good. Okay. Hema Prabha, next question is for you. How many Z's in zoo? 2, ma'am. Jay Ganesh, what noise does a cat make? Roll. Sorry? Bow. Wonderful. Okay. So next question is for Ibrahim. So in your class, what do you sit on? Ibrahim? Yes, ma'am. Sorry? Sorry, I didn't hear you, Ibrahim. Ma'am, on the computer. Okay. Okay. So I'm moving into the actual topic. So this critical thinking. So in the critical thinking, this normally or a criticism அப்படின்ற word வந்துட்டு நம்ம normally how do we see we see it in a negative way. Because criticism அப்படின்றது ஒருத்தரை வந்து குறை சொல்றது இதுதான் நம்ம நார்மலா ஒரு criticism அப்படின்றத நம்ம பாக்குற விதம். But then critical thinking is nothing about finding fault or complaint சொல்றதோ அந்த மாதிரி கிடையாது critical thinking. ஒரு MBA graduateக்கு it is very much required to have this critical thinking. Of course எல்லாத்துக்குமே இந்த potential இருக்கும். All you will have to do is you'll have to identify and use it in a right way. So எந்த ஒரு விஷயம் வந்தாலும் உங்களோட gut feeling first யூஸ் பண்ணாதீங்க. So because gut feeling like I told you this I hope உங்க எல்லாருக்குமே இந்த gut feeling அப்படின்னா என்னன்னு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். So this gut feeling is something எனக்கு அப்பவே தெரியும் இது இப்படிதான் அந்த ஒரு feeling அந்த ஒரு thought எப்பவுமே as a normal human being we normally get it, but then don't allow it when you make decisions. Okay, so this gut feeling should come only from your experience. Okay, because ஒரு நிறைய scenarios நிறைய situations பார்த்ததுக்கு அப்புறம் அதே மாதிரி ஒரு similar situation when you're facing there you can apply your gut feeling. அங்க வந்து you can take decisions out of your gut feeling, but there also for a manager
you should combine gut feeling and you'll have to have data that substantiates your gut feeling. So that all we'll see in due course of this session. So why is this critical thinking? First of all, it is required for an MBA graduate. It is very much required for anyone who's getting into a job or who's getting into an actual corporate life, where you will be facing a lot of challenges, a lot of situations where you will have to take decisions. So on the decision making edutla, this critical thinking is very much required. So in the critical thinking, exclusive leaders. So we can put it the other way also. Whoever can apply critical thinking in a very positive, very good way, யாருக்கு அதை கரெக்டா யூஸ் பண்ண தெரியுதோ that person becomes a leader. So in the way when எப்படி நீங்க இந்த critical thinking apply பண்றீங்களோ அதை வச்சு உங்களுக்கான ஒரு image create ஆகும், உங்களோட career successful ஆகும், உங்களுக்கு peers கூட இருக்க relationship improve ஆகும். Okay, so the more and more you think critically, the more and more you find solutions by applying this critical thinking, your creativity develops. It goes to the next level. So in the creativity, normally we are all born with creativity, but as we grow, the creativity தள்ளி வச்சிட்டு நம்ம நிறைய logical thinking குள்ள போயிட்டோம். So this is again the brain activity, or left brain and right brain activity. So when you have to make decisions, you have to use your right brain and left brain. In the right brain, left brain தான் நீங்க வந்து இந்த critical thinking, design thinking என்ற கான்செப்ட் வச்சுக்கலாம். So in this critical thinking and design thinking, one is your logical thinking and the other is your human related thinking. So that also I will explain you in the due course of this session. So inge vanditu when you find a problem, so அந்த problem எந்த மாதிரி நீங்க திங்க் பண்ணிட்டு ஒரு சொல்யூஷன் அரைவ் பண்ண போறீங்க. So அந்த சொல்யூஷன் வந்துட்டு it should favor the person who will be who is facing the problem. So rather than ஒரு சொல்யூஷன் வரது வந்து எப்படி இருக்கணும்னா அந்த ப்ராப்ளமா அட்டாக் பண்றதா இருக்கணும், but it should have the human touch also. So that we will see in this session. So inge vanditu critical thinking la what you'll have to do is, whenever you have a situation, first வந்து ask question. ஏதோ ஒரு இடத்துல வந்து ஏதோ ஒருத்தர் வந்து உங்ககிட்ட ஒரு ப்ராப்ளமா வராங்களோ, இல்ல ஏதோ ஒரு டாபிக் எடுத்துட்டு வராங்க, இத வந்து சால்வ் பண்ணும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு you will have to ask questions to understand the perspectives. So என்ன perspectiveல இந்த scenario வந்திருக்கு. So you will have to ask questions to understand about it. Then உங்களுக்கே மைண்டுக்குள்ள ஒரு சில அசம்ஷன்ஸ் வரும். ஒரு சினாரியோ வந்த உடனே நம்ம எங்கேயோ ஒரு படத்துல பார்த்ததோ இல்ல யாரோ சொல்லி கேட்டதோ, சோ இது கூட நம்ம ரிலேட் பண்ண ஆரம்பிப்போம் எந்த ஒரு சினாரியோ வரும்போது. சோ அந்த ரிலேட் பண்ண போது யூ ஸ்டார்ட் அஸ்யூமிங் திங்ஸ். சோ அந்த மாதிரி அசம்ஷன்ஸ் ஏதாவது வரும்போது யூ ஷுட் குவெஸ்டன் தோஸ் அசம்ஷன்ஸ். ஓகே, அண்ட் ஃபார் அ லீடர் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் திங் இஸ், நீங்க இப்போ நம்ம லைஃப்ல பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு பிடிச்ச ஒரு பர்சன் இருப்பாங்க, அவங்க எது சொன்னா நம்ம பிளைண்டா பிலீவ் பண்ணும். So that will not help professionally. So in that case what you'll have to do is, யாரோ ஒருத்தர் ஒன்னு சொல்றாங்கனாலும், even if the person is very trustworthy, you will have to evaluate whatever is coming from that person. So இதெல்லாம் கம்பைன் பண்ணாதான் நீங்க ஒரு effective-ஆன solution கொண்டு வரீங்கன்னு you first can believe and have confidence in yourself. So another thing in this critical thinking என்ன அப்படின்னா, நார்மலா இப்போ நாங்க ஒரு கம்பெனி செட்டப்ல எல்லாம் இருக்கும் போது எப்படி இருக்குன்னா, ஒரு மீட்டிங் போகும்போது எல்லா ஒரு நார்மலா ஒரு கம்பெனின்னு போனீங்கனாலே எவ்ரிவேர் பாலிடிக்ஸ்ன்றது அதுலதான் நம்ம லிவிங் இன் இட் இல்லையா, எவ்ரிவேர் ஜெனரல் வெளியில இருக்க பாலிடிக்ஸா இருக்கட்டும், எங்க போனாலும் பாலிடிக்ஸ் இல்லாம ஒரு கம்பெனி இருக்குமா, அப்படி இருக்காது. So that you will have to be prepared with. So அந்த மாதிரி இருக்கும்போது ஒரு குரூப் வந்து ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ வச்சிருப்பாங்க, இன்னொரு குரூப் வந்து இன்னொரு பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ வச்சிருப்பாங்க. இதுல என்னன்னா, நம்மளோட ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்காக நம்ம சம்டைம்ஸ் என்ன பண்ணுவோம்னா காம்ப்ரமைஸ் ஆகிப்போம் நம்மளே. ஓகே இவங்க எல்லாம் சொல்றாங்க, அது கூட நம்ம ஒத்து போயிடலாம். ஸோ அதுதான் குரூப் திங்கிங்ன்றது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் திங் நம்ம கிரிட்டிக்கல் திங்கிங் குள்ள போகும்போது ஃபர்ஸ்ட் திங் யூ வில் ஹாவ் டு செட் அசைட் இஸ் த குரூப் திங்கிங்.
ஒரு குரூப்பா சேர்ந்து எல்லாருக்கும் நம்மளுக்கு பிடிக்குதோ பிடிக்கலையோ ஏதோ ஒரு விஷயத்த சரி நம்ம கூட இருக்க எல்லாரும் சொல்றாங்களே அப்படின்றதுனால அது கரெக்டா இருக்கும் அப்படின்னு அக்செப்ட் பண்ணி போறது. So that thing you'll have to set aside exclusively when you go into an organization. எல்லார்ட்டையும் நம்ம வந்து சரி ஒரு கம்பெனிக்குள்ள நீங்க போறீங்க, அங்க உங்க டீம்ல வந்து ஒரு 5 பேர் ஏற்கனவே அந்த கம்பெனில ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, நீங்க 6th ஒரு பர்சன் புதுசா போறீங்க அப்படின்னா அந்த 5 பேர் என்ன சொல்றாங்களோ சரி இவ்வளவு நாள் இவங்க அந்த கம்பெனில இருந்திருக்காங்களே, so whatever they say is going to be right, it is not true. Because you should have your own views and you should know how to look at the problem. So whatever the situation is coming, you should have your own style of looking at it. You should know how எந்த ஆங்கிள் நான் ஒரு ப்ராப்ளம பார்க்கணும். ஸோ அதுதான் இந்த செஷனோட உங்களோட டேக் அவேவா இருக்கணும். ஸோ எல்லாரும் சொல்றாங்க அப்படின்றதுக்காக ஒரு விஷயத்த அக்செப்ட் பண்ணிட்டு போக முடியாது. நார்மலா போயிட்டு நான் ஒரு 5-6 கம்பெனிஸ் ஸ்விட்ச் பண்ணிருக்கிறேன். ஸோ அந்த மாதிரி இடத்துல எல்லாம் எப்படி இருக்கும்னா நம்ம ஃபர்ஸ்ட் போனோடனே அந்த கம்பெனில நம்மள ஒரு ஏலியனேட்டடா தான் பார்ப்பாங்க. நாங்க இவ்வளவு நாள் இந்த கம்பெனில இருக்கிறோம், நாங்க சொல்றது தான் கரெக்டா இருக்கும். ஸோ தட்ஸ் வாட் a culture that exists in the organization normally. Let it be an MNC also. What happens is this is how we were doing so long. Please don't come and tell us how to do it in a different way. But then you'll have to justify. You'll have to prove there, see, whatever you're doing is also right. There is also another way of doing it. So you will have to substantiate that with the data. So அதுக்கு உங்களோட thinking pattern, உங்களோட thinking ability-ய நீங்க streamline பண்ணணும். Okay, so why we are talking about all these MBA, எங்க நான் திங்க் பண்ண தெரியாமையா நான் வந்துட்டு ஸ்கூல் முடிச்சேன், then I did my UG, now I'm in my MBA, now why are you talking this to me? அப்படின்னா this is very much required, especially for MBA students, because when you complete your degree, you will directly go into a different world. ஒரு ஸ்டூடெண்ட் லைஃப்க்கும் கார்பரேட் லைஃப்க்கும் இந்த ஒரு பிக்சர் காமிச்சு 8 வித்தியாசம் கண்டுபிடிங்க. அந்த மாதிரி you will whatever you see in your books, you can definitely whatever you study in your books அதை நீங்க ரிலேட் பண்ண முடியும். பட் அது ஒரு கம்பெனில பிராக்டிக்கலா அப்ளை பண்றதுக்கு the expertise you require is a way beyond what you learn in your books. Of course நீங்க புக்ஸ்ல அந்த கான்செப்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே கரெக்டா படிச்சு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் அதை எப்படி அப்ளை பண்ணணும் அப்படின்றதுக்கு உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்றது, பாத்வே கொடுக்கறது, கைட் பண்றது தான் இந்த மாதிரி ஒரு சில செஷன்ஸ். ஓகே, ஸோ ஹியர் ஒன் திங் ஐ வாண்டட் டு சே இஸ் லைக் ஜாப் போறது எல்லாத்துக்குமே ஒரு ட்ரீமா இருக்கும், இல்ல நிறைய பேருக்கு ஒரு பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் எல்லாமே இருக்கும். பட் இன் திஸ் current scenario, whatever in this era, whatever is happening, business environments வந்துட்டு நம்ம நினைக்கிறத விட ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸான விஷயம். நம்ம நினைக்கிறது எப்படின்னா நம்ம ஒரு ஜாப் போயிட்டா பீஸ்ஃபுல்லா போவோம், காலையில போவோம், ஈவினிங் வரைக்கும் இருப்போம், ஒர்க் பண்ணலாம், வந்துடலாம். அஃப்கோர்ஸ் இட் இஸ் good actually, but then அங்கே every day you will have different challenges to face. So how will you face those challenges? எல்லாத்துக்கும் நான் fed up ஆகிடக்கூடாது. ஏதோ ஒரு சேலஞ்ச் வரும்போது I shouldn't get fed up. I should know to handle it. So அந்த ஹேண்டில் பண்றதுக்கான டெக்னிக்ஸ் தான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்குறோம், இந்த கிரிட்டிக்கல் திங்கிங், டிசைன் திங்கிங், ஆல் தீஸ். ஸோ இந்த விஷயங்கள் நீங்க தெரிஞ்சுக்க போது ஒரு பிசினஸ் சினாரியோக்குள்ள நீங்க போகும்போது யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட். இப்போ ஒரு கம்பெனிக்குள்ள நீங்க போகும்போது those 5 people are there and you are one different person, you're there. ஓகே, இவங்க 5 பேர் சொல்றாங்க, அது கரெக்டா தான் இருக்கும். இட் கேன் பி ரைட் ஆல்சோ, பட் ஆல்வேஸ் கோ ஃபார் டேட்டா. என்னைக்குமே MBA ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு நீங்க எப்பவுமே இந்த ட்ரேட் வச்சுக்கோங்க. டோன்ட் மேக் decisions from what other person is saying. If they are coming with data, then believe that. Okay, அதையும் blind believe பண்ண முடியாது. You will have to analyze the data, அதோட validity நீங்க செக் பண்ணணும். Okay, only then you will have to make decisions, because ஒரு இவ்வளவு நாள் நம்ம லைஃப்ல நம்ம மேக் பண்ண decisions, it is not very complex and it would not have cost major effects in your life. But ஒரு கார்பரேட் குள்ள போனதுக்கு அப்புறம் ஒரு பெரிய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி உங்களுக்கு இருக்கும். ஸோ அந்த இடத்துல நீங்க ஒரு டிசிஷன் மேக் பண்றீங்க அப்படின்னா அந்த இடத்துல நீங்க உங்களோட இன்ட்யூஷன் யூஸ் பண்ணணும். அலாங் வித் தட் டேட்டா வேணும். அந்த டேட்டா கரெக்டா இருக்கான்னு இவாலுவேட்டும் நீங்க பண்ணணும். ஓகே, ஸோ திஸ் வில் டேக் யூ டு த நெக்ஸ்ட் லெவல். ஸோ நம்ம எல்லாருமே ஒரு ஜாப் போகும்போது ஆல்வேஸ் வாட் வி டிசைர் இஸ் ஐ நீட் ப்ரமோஷன்,
ஐ ஹாவ் டு கெட் குட் சேலரி, என்னோட ஃபேமிலியை நல்லா பார்த்துக்கணும். ஸோ இது எல்லாமே நம்மளுக்கு எல்லாத்துக்குமே இந்த எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் இருக்கும். ஸோ இந்த எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸை ஃபுல்ஃபில் பண்றதுக்கு தான் நம்ம ஒரு ஜாப் போறோம். ஸோ அந்த இடத்துல நம்ம எக்ஸல் ஆகணும் அப்படின்னா வி ஷுட் பி டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் அதர் பீப்புள். ஒரு ஒரு யூஜி படிச்சுட்டு ஒரு அண்டர் கிராஜுவேட் படிச்சுட்டு இல்ல ஒரு டிப்ளமோ படிச்சுட்டு வர ஒரு பர்சன் மேபி எக்ஸ்பீரியன்ஸ்னால ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்ல ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கலாம். அவங்களுக்கு ஒரு 15 ஈவன் மெனி கம்பெனிஸ் ஹெச்ஆர்லயே கூட இருக்கட்டும் 15 இயர்ஸ் அந்த ஃபீல்ட்ல இருக்காங்கன்றதுக்காக அந்த டிகிரியும் அவங்களுக்கு இல்லைனாலும் அந்த அந்த டிபார்ட்மெண்ட்ல இருப்பாங்க. But then in what ways you MBA people with such a great degree after all these efforts, when you go into that position, you should be a little different from what the other people are doing, because உங்களுக்கு வந்துட்டு not you can gain experience, that will definitely happen, but you know the concepts, you know how to do the right things. So அந்த advantage உங்களுக்கு தான் இருக்கு. So when you move into a job, you should know how to look at things. ஃபர்ஸ்ட் எங்க போனாலும் நார்மலா வந்துட்டு ஒரு பிளேஸ்க்கு போனா நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ஏதோ ஒரு எக்ஸிபிஷனே போறோம் அப்படின்னா நார்மலா என்ன பண்ணுவோம், நம்ம போயிட்டு ஃபர்ஸ்ட் அப்சர்வ் பண்ணுவோம். நான் போனோடனே இந்த பக்கம் போலாமா, லெஃப்ட்ல போலாமா, ரைட்ல போலாமா, இல்ல என்ன பண்ணலாம், அதெல்லாமே அப்சர்வ் பண்ணுவோம். சோ அந்த அப்சர்வேஷனுக்கு So I'm sorry, I just have to okay, so in the observation sorry, I think in the critical thinking na enna அப்படின்ற ஒரு basic understanding உங்களுக்கு வந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். So we'll just take into a deep dive of what is in this. இப்போ critical thinking அப்படின்றத ஒரு practically எப்படி apply பண்ணிருக்காங்க, எப்படி how many organizations or how many individuals they have succeeded by effectively using this critical thinking. So that we will see in this session. So in the before we move on to a case study, namalukku nariya case study irukka, we'll have a case study also to solve. So and the case study solve pandradhukku in the titles idellame ungalku required, so just pay a little attention to this. So what are all the key skills required in critical thinking? So like I told you, anywhere you go, first thing you do is observe. Like I was telling you an example also, when you go into an exhibition, what you do is first வந்து observe பண்ணுவோம். ஏதோ ஒரு ஃபங்க்ஷன் போறீங்க, ஒரு மீட்டிங் போறீங்க, ஒரு கேதரிங் போறீங்க, ஒரு வெட்டிங் போறீங்க, what you do is you just look into the hall, you just see, you observe என்ன இங்க நடக்குது, எப்படி போயிட்டு இருக்கு, அதெல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் அப்சர்வ் பண்ணுவோம். பிஃபோர் நான் ஃபர்ஸ்ட் சாப்பிட்டு போகணுமா, ஒரு வெட்டிங் போறோம் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ஃபர்ஸ்ட் நான் சாப்பிட்டு போகணுமா, இல்ல போயிட்டு ஸ்டேஜ்ல போய் அவங்க வெட்டிங் இருக்காங்க அவங்கள பாக்கணுமா, எல்லாமே நான் பண்றதுக்கு முன்னாடி நான் என்ன பண்ணுவேன், அங்க அப்சர்வ் பண்ணுவேன், அந்த சிச்சுவேஷனை அனலைஸ் பண்ணுவேன். ஓகே, so first thing I will do is anywhere you go, ஒரு குழந்தையாவே இருக்கட்டுமே, so before the kid decides what the kid requires, what the kid does is observe. இங்க என்ன நடந்துட்டு இருக்கு அப்படின்றத ஃபர்ஸ்ட் சைலண்டா அப்சர்வ் பண்ணணும். So that is very important trait. ஒரு ஆர்கனைசேஷன்ல போன உடனே what we cannot do is நான் தான் இந்த கான்செப்ட்ஸ் எல்லாம் படிச்சிருக்கேன், or I have this experience, I can really jump into a conclusion, but then that we are not supposed to do. What we'll have to do is, the first thing you'll have to do is silent observe பண்ணணும். Okay, so there was a scenario. ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட்ல வந்துட்டு சூப்பர் மார்க்கெட்ஸ் we normally know they have all type of stuff there. அங்கே வந்துட்டு they do have different brands selling. So அந்த பிராண்ட்ஸ்க்கு வந்துட்டு தனித்தனியா அந்தந்த பிராண்ட் வந்து they do appoint merchandisers. So the merchandisers என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, ஒரு ப்ராடக்ட், let it be a beauty product that is being sold, what the merchandiser does is they will canvas the buyers, உள்ள வர கஸ்டமர்ஸை வந்து கேன்வாஸ் பண்ணுவாங்க. இங்க பாருங்க, எங்க கிட்ட இந்த ஆஃபர் இருக்கு, இந்த ப்ராடக்ட் வாங்கிக்கோங்க, இந்த மாதிரிலாம் கேன்வாஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்கும் போது ஒரு ஸ்டோர்ல வந்து there is one section for football.
ஸோ அந்த ஃபுட்பால் வந்துட்டு நீங்க நார்மலா சூப்பர் மார்க்கெட்ல இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு செக்ஷனா இருக்கும் இல்லையா, அந்த மாதிரி ஃபுட்பால் ஒரு ஏரியால இருந்துருக்கு. ஸோ அங்கே வந்துட்டு ஃபுட்பால்க்கு ஒரு மார்க்கெட்டிங் டீம்ல இருந்து ஒரு மர்ச்சன்டைசர் அங்க அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ வாட் ஹேப்பன்ட் இஸ் சேம் ஃபுட்பால், சேம் டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ், ஃபுட்பால வேற ஷேப்ல எல்லாம் பண்ண முடியாது இல்லையா. ஸோ சேம் ஃபுட்பால், அதோட கலர்ஸ் மட்டும் அட்ராக்டிவா பண்ணிட்டு இருக்காங்க. டிஃப்ரெண்ட் பிரைஸ் கூட எதுவும் சேஞ்ச் ஆகல. பட் ஸ்டில் அந்த ஃபுட்பாலோட சேல்ஸ் வந்து டிப் ஆயிட்டே வந்துட்டு இருக்கு. ஸோ வென் பீப்புள் வாண்டட் டு, ஐ மீன் இப்போ வந்துட்டு அந்த கம்பெனில அங்க இருக்க மார்க்கெட்டிங் டீம், பிகாஸ் தே ஆர் நாட் சிட்டிங் அட் தி ஸ்டோர்ஸ், இந்த மாதிரி நிறைய ஸ்டோர்ஸ் அவங்களுக்கு இருக்கும். ஸோ ஜென்ரலா பார்க்க போது சேல்ஸ் வந்து டிப் ஆயிட்டே வந்துட்டு இருந்திருக்கு. ஸோ வென் தே வாண்டட் டு நோ வை தேர் இஸ் a dip in the sale, நார்மலா நம்ம என்ன யோசிச்சிருப்போம் அப்படின்னா, ஒரு ஒரு I want someone to answer or you want me to call out the names, I don't know. நம்ம நார்மலா என்ன யோசிப்போம், இந்த மாதிரி ஒரு சேல்ஸ் வந்து குறைஞ்சிட்டே வந்துட்டு இருக்குன்னா அதுக்கு என்னெல்லாம் ரீசன்ஸ் இருக்கலாம்? யாருக்கு? சூர்யா. சோ இந்த மாதிரி சேல்ஸ் வந்து ஒரு ஒரு ஃபுட்பால்ல வந்துட்டு குறைஞ்சிட்டே வந்துட்டு இருக்குன்னா என்னெல்லாம் ரீசன்ஸ் இருந்திருக்கலாம்? Surya, you're there? Surya left. Here. Tamil Selvan. Tamil Selvan. Sorry? Sukesh, you're speaking? Okay, so without further delay, I don't know, there is some problem in connectivity or I'm not able to get answers from you. நம்ம interact பண்ணாதான் இது இல்லைன்னா ஒரு virtual session அப்புறம் monotonous போயிட்டு இருக்கோம். So I want you to answer when I ask some questions so that in case நான் right trackல போறேன்னா இல்ல உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகுதா இதெல்லாமே நான் புரிஞ்சுக்கணும்னா நீங்க ஆன்சர் பண்ணாதான் முடியும். So when I put out some questions, please do to unmute and answer. அதுல ஏதாவது சேலஞ்ச் இருக்கா? ஓகே, சோ நார்மலா வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஃபுட்பாலோட சேல்ஸ் டிபார்ட் இருக்கு இல்ல எனி ப்ராடக்ட் அதோட சேல்ஸ் டிபார்ட் இருக்குன்னா வாட் வி நார்மலி திங்க் இஸ் காம்படிஷன் அதிகமா இருக்கா? நிறைய பேர் சேம் ப்ராடக்ட் செல் பண்றாங்க, அதனால நம்மளுக்கு சேல்ஸ் கம்மியா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவோம். இல்லைன்னா என்ன சொல்லுவோம், நம்மளோட பிரைஸ் மத்தவங்களை விட டிஃப்ரெண்ட் அதிகமா இருக்கு, அதனால நம்ம ப்ராடக்ட் வாங்க மாட்டேங்கிறாங்க. ஸோ லைக் தட் வி நார்மலா people who don't I mean they don't see what is happening in the field, they jump into their product was not selling properly. So how did they identify this is the problem? It was by tracking the patterns and inconsistencies. ஓகே, சோ எல்லாமே வந்துட்டு நீங்க ஒரு இம்மீடியட்டா ஒரு ப்ராப்ளம பார்த்தோன்னே இது இதனாலதான் நடந்திருக்கும் அப்படின்னு ஒரு கன்க்ளூஷனுக்கு ஜம்ப் பண்ண கூடாது. அப்படின்றதுனாலதான் இந்த டெக்னிக்ஸ் இந்த வாட் எவர் ஸ்கில்ஸ் வில் ஹேவ் டு ஹேவ் இதெல்லாமே நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஓகே, சோ த எக்ஸாம்பிள் விச் ஐ டோல்ட் இஸ், ஏதோ ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து சேல் டிப் ஆகுதுன்னு நார்மலா நம்ம பீப்புள் திங்க் பண்றது என்னன்னா, ஒண்ணு வந்துட்டு காம்படிஷன் அதிகமா இருக்கும், இல்ல பிரைஸ் நம்ம அதிகமா கொடுக்குறோம், இப்படிதான். பட் அங்க எதுவுமே ப்ராப்ளம் இல்ல, ஆக்சுவலா இருந்தது சிம்பிளான ப்ராப்ளம். அந்த மார்க்கெட்டிங் டீம் அங்க போயிட்டு அதை ஸ்டடி பண்ணதுல வாட் தே ஃபவுண்ட் இஸ், அந்த ஃபுட்பால்ஸ் வந்து ப்ராப்பரா டிஸ்பிளே பண்ணதுனால பீப்புள் வந்து அதை ஓவர்லுக் பண்ணிட்டாங்க. அந்த ப்ராடக்ட் இருக்கிறதே தெரியாத அளவு போயிடுச்சு. So when they have observed and found that and they have given a proper display for the product, again the sale came back to the normal level. So you can solve problems by simply observing also. Next skill which is required is analysis. So in the analysis அப்படின்றது என்னன்னா, நான் சொன்னா இல்லையா, எனி டிசிஷன், கட் ஃபீலிங், ஹியூமன் டச் இது எல்லாமே இருக்கணும். Then along with that you should also have you also should have data to arrive at the solution.
and you should know how you have to analyze this data. So any information, அது வந்து இன்ஃபர்மேஷனோ அந்த டேட்டாவோ ஒரு பிகர் பிக்சரா இருக்கும். அதை ஸ்மாலர் சங்க்ஸா நீங்க பிரேக் பண்ணணும். பிரேக் பண்ணிட்டு அதை அனலைஸ் பண்ணணும். யார் வந்து ஒரு சிச்சுவேஷன் ஒரு ஒரு விஷயம் சொல்றாங்கன்னா அதுல இருக்க உண்மையை வந்து நம்ம அனலைஸ் பண்ணும். இதான் முன்னாடியும் ஐ மீன் நிறைய நம்மளுக்கு ப்ராபப்ஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா? கண்ணால் பார்ப்பதும் போய் காதால் கேட்பதும் போய் தீர விசாரித்து அறிவதே மெயின். So that's just simply this explains everything. அதுதான் அனாலிசிஸ். ஸோ இந்த அனாலிசிஸ்க்கு வந்து நிறைய டெக்னிக்ஸ் இருக்கு. ஐம் ஷுவர் உங்க சப்ஜெக்ட்ஸ்ல கூட நீங்க படிச்சிருப்பீங்க. ஸ்போர்ட் அனாலிசிஸ், ஸ்பெஷல் போர்ட்டர்ஸ், 5 ஃபோர்ஸஸ். ஐ ஹோப் இதெல்லாமே நம்ம படிச்ச விஷயங்கள் தான். அதை எங்க அப்ளை பண்ணுமோ, எதுக்கு அப்ளை பண்ணுமோ அதுக்கு நீங்க கரெக்டா அதை அப்ளை பண்ணும். தட்ஸ் ஆல். இப்போ இந்த ஸ்போர்ட் அனாலிசிஸ், what you know is strength, weakness, opportunities and threats. In the PESOLU again, it is again different factors: political, economic, social, technological, legal and environmental. In the Porter's 5 forces வந்துட்டு எனக்கு வந்து இது நம்ம பிசினஸ் எக்கனாமிக்ஸ்ல படிச்சிருப்போம். எனக்கு அது ரொம்ப ரொம்ப நான் என்ன சொல்றது, அது ரொம்ப பிடிச்சு படிச்ச ஒரு டெக்னிக். அது போர்ட்டர்ஸ் 5 ஃபோர்ஸஸ். ஸோ இது வந்துட்டு நீங்க எனி ப்ராடக்ட் நீங்க ஈஸியா இது வந்துட்டு நீங்க அனலைஸ் பண்ணலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இவின்றது எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள்ஸ் விச் யூ ஹேவ் நவ். ஸோ இந்த கிரீன் vehicles whichever you have. So அது ஒரு மார்க்கெட்ல வந்து சக்சஸ்ஃபுல்லா வரணும்னா அதுக்கு இந்த போர்ட்டர்ஸ் 5 ஃபோர்ஸஸ் நீங்க அப்ளை பண்ணலாம். Okay, so when you want to launch a new product or when you want to bring a new service, illa you want to take a decision, apply all the techniques whichever you have learned. அதை அப்ளை பண்ணிட்டு then you come to a solution. ஒரு சக்சஸ்ஃபுல் பர்சனா நீங்க டெவலப் ஆகிறதுக்கு இந்த மாதிரி டெக்னிக்ஸ், இந்த மாதிரி ப்ராப்பர் ஸ்ட்ரக்சரா நீங்க போகும்போது ரொம்ப சக்சஸ்ஃபுல் பர்சனா உங்களோட கெரியர்ல வருவீங்க. Okay, and the next skill required is interpretation. Okay, இந்த டேட்டா இருக்கு, அதை நான் எப்படி நான் புரிஞ்சுக்கிறேன். Okay, so there is something, for example, Sensex or Nifty, whatever, அது அப்படியே டிப் ஆயிட்டே வருது அப்படின்ற ஒரு டேட்டா உங்ககிட்ட இருக்கு. ஓகே, சோ அதை வச்சு நீங்க என்ன பண்ணக்கூடாது, இல்ல இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகுது, ஒரு பெரிய இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகுதுன்னு வைங்களேன், சென்செக்ஸோ நிஃப்டியோ. இந்த டைம்ல வந்துட்டு நான் வந்து ஒரு ஷேர் வாங்கினா எனக்கு பெரிய ரிட்டர்ன்ஸ் இருக்கும் அப்படின்ற கன்க்ளூஷனுக்கு இமீடியட்டா வி ஷுட் நாட் கம். வி ஷுட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னா எல்லா கம்பெனியும் இன்க்ரீஸ் ஆகுதா, எந்த செக்டார் இன்க்ரீஸ் ஆகுது, இஸ் இட் லைக் எந்த இண்டஸ்ட்ரி வந்து எஃப்எம்சிஜியா இல்ல பேங்கா இல்ல கவர்மெண்ட், வாட் எவர், இதுல எந்த செக்டார் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுறதுனால சென்செக்ஸ் நிஃப்டி வந்து அஃபெக்ட் ஆகுது. இது எல்லாமே யூ வில் ஹாவ் டு இன்டர்பிரட் த டேட்டா வாட் எவர் யூ ஹாவ். ஜஸ்ட் டோன்ட் ஜம்ப் இன்டு தி கன்க்ளூஷன்ஸ் ஃப்ரம் த டேட்டா வாட் எவர் யூ ஹாவ். ஓகே, அண்ட் த நெக்ஸ்ட் திங் இஸ் இன்ஃபரன்ஸ். இன்ஃபரன்ஸ் என்னன்னா இந்த கன்க்ளூஷன்ஸ் சொல்றோம் இல்லையா, சோ அந்த கன்க்ளூஷன்ஸ் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா, சிம்பிளா நம்ம முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி வாட் எவர் டேட்டா ஐ ஹேவ், இதை வச்சு இது இப்படிதான் இருக்கும், இதனாலதான் இது நடந்திருக்கும் அப்படின்றது இல்லாம லாஜிக்கல் கன்க்ளூஷன்ஸா இருக்கணும். ஓகே, சோ லாஜிக்கல் கன்க்ளூஷன்ஸ்க்கும் அகைன் நம்மளுக்கு என்ன வேணும்னா டேட்டா வேணும். அந்த டேட்டாவை தேர்ட் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல உங்களுக்கு பார்க்க தெரியும். So any data, whatever you have, just don't believe it blindly. Okay, you should then evaluate. Evaluate is சொல்ற அந்த டேட்டா எங்கிருந்து வருதோ, அந்த இன்ஃபர்மேஷன் எங்கிருந்து வருதோ அதை இவாலுவேட் பண்ணுங்க. ஓகே, சோ அந்த இவாலுவேஷன் என்னன்னா, இவங்க சொல்றத நம்பலாமா, இங்கிருந்து வர இன்ஃபர்மேஷன் ட்ரஸ்ட் வர்த்தியான இன்ஃபர்மேஷன் தானா, இதெல்லாம் நீங்க இவாலுவேட் பண்ணணும். Okay, and the next very important skill that is required in critical thinking is problem solving. So in the problem solving again you have various techniques to do it. இதுல வந்துட்டு இந்த RCA ன்றது root cause analysis, definitely you would have come across this term. And 5 whys ன்றது it is going deep diving into any of the problem you have. Very simple. ஒரு any scenario you can ask 5 whys.
ஒரு அந்த வை போயிட்டே இருக்கும்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் டெய்லி காலேஜுக்கு வந்துட்டு லேட்டா வரேன், ஏதோ ஒரு சுச்சுவேஷன் இருக்கு. வை தட் பர்டிகுலர் ஸ்டூடெண்ட் இஸ் லேட் எவ்ரி டே. சோ அது வந்து நம்ம நார்மலா பார்க்க போது இது ஒரு டிசிப்ளின் ப்ராப்ளம் அப்படின்னு பார்க்கலாம். பட் தென் இஸ் தேர் எனி ரியலி அன் அண்டர்லையிங் ப்ராப்ளம்? So that way you can identify what is the underlying problem. Then you will definitely get a real correct solution. Okay. And another, இது எல்லாமே நான் பண்ணிட்டேன், எனக்கு ஒரு சொல்யூஷன் கிடைச்சிருச்சு. Okay, I know what is the right thing to do. அது எல்லாமே இருந்ததுக்கு அப்புறமும் communication, that is one another very important skill that is required. So in the communication அப்படின்றது என்னன்னா, you should know to persuade people. Persuade people is not a really easy thing. This also நீங்க ரொம்ப கான்சியஸா நீங்க தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம். MBA ஸ்டூடெண்ட்ஸா ஒரு கேம்பஸ் இன்டர்வியூக்கு போகும்போதும் சரி, ஒரு கம்பெனில வெளியில நீங்க வாக்-இன் இன்டர்வியூ whatever you're doing, நீங்க நிறைய விஷயங்கள் நீங்க சக்சஸ்ஃபுல்லா பண்ணிருக்கலாம். கெரியர்ல நீங்க நிறைய உங்களோட ஸ்டடீஸ்ல நீங்க எக்ஸல் பண்ணிருக்கலாம், பயங்கரமா இருக்கலாம், நிறைய எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டிஸ் இருக்கலாம், நிறைய சர்டிபிகேஷன்ஸ் நீங்க பண்ணிருக்கலாம். இதை எல்லாத்தையும் கரெக்டா நீங்க பிட்ச் பண்ண தெரியும். ஓகே. ஸோ கம்யூனிகேஷன் அப்படின்ற ஸ்கில் வந்து ஒரு MBA கிராஜுவேட்டுக்கு வெரி 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 மச் ரிக்வயர்ட். Okay, so in the communication la coming back to this topic, how we can connect it to critical thinking அப்படின்னா, so நீங்க நிறைய டெக்னிக்ஸ் யூஸ் பண்ணி உங்ககிட்ட டேட்டா வருது, அந்த டேட்டா கரெக்டான இடத்துல இருந்தா வருதான்னு பார்த்துட்டீங்க, கிரெடிபிலிட்டி செக் பண்ணிட்டீங்க, அடுத்து அந்த டேட்டாவை அனலைஸ் பண்ணிட்டீங்க, அந்த டேட்டா வச்சு உங்களுக்கு ஒரு ரிசல்ட் கிடைச்சிருச்சு, அந்த ரிசல்ட்டையும் நீங்க வந்துட்டு அகைன் அதையும் வேலிடேட் பண்ணிட்டீங்க. ஆஃப்டர் ஆல் திஸ் யூ ஹேவ் அ சொல்யூஷன். பட் இந்த சொல்யூஷனை நீங்க சொல்ல வேண்டிய இடத்துல ப்ராப்பரான ரீசனிங் கொடுத்து பர்சுவேசிவா யூல் ஹாவ் டு டூ. ஸோ இது வந்துட்டு எப்படி இருக்கணும்னா, வாட் யூல் ஹாவ் டு டூ இஸ் யூல் ஹாவ் டு டெய்லர் மேக் இட். ஃபார் ஃபியூ பீப்புள் there are different way to talk to different people, right? இப்போ உங்க ஃபேக்கல்டி கிட்டே பேசும்போது நீங்க எல்லார்கிட்ட ஒரே மாதிரி பேச மாட்டீங்க. ஒவ்வொருத்தர்கிட்ட யூ யூஸ் a different strategy. So that is what you're going to use in your job as well. வீட்லயே நம்ம அம்மா அப்பா கிட்ட பேசும்போது அம்மா கிட்ட என்ன டோன்ல பேசணும்னு தெரியும், அப்பா கிட்ட என்ன டோன்ல பேசணும். ஸோ அந்த மாதிரி தான் நீங்க ஒரு விஷயத்த ஒரு அனலைஸ் பண்ணி ஒரு சொல்யூஷன் எடுத்திருக்கீங்க அப்படின்னா அதை ப்ராப்பரா எப்படி எடுத்துட்டு போகணும்னு தெரியணும் உங்களுக்கு. Okay, so that is communication. Okay, so we will watch a small video. So எல்லாருக்குமே கார் ரேஸ் தெரியும் இல்லையா, F1 கார் ரேஸ். ஸோ அந்த கார் ரேசிங்ல இது ஒரு வீடியோ. இது பாருங்க, பார்த்துட்டு இதுல என்ன நீங்க அப்சர்வ் பண்ணிருக்கீங்க அப்படின்றது you'll have to share with me. Okay, I'll just play the video, just let me know ஆடியோ வருதான்னு பார்த்துட்டுங்க. Okay, so I want someone to speak, please. Sukish, can you please say என்ன இந்த வீடியோல பாத்தீங்க, என்ன தெரிஞ்சுட்டீங்கன்னு? All of you are going to be in silent mode or what?
இல்ல someone நீங்களா volunteer பண்ணலாம். If someone wants to say about what you saw in this video, always there is no right or wrong answer, and உங்களை யாருமே இங்க judge பண்ண போறது இல்ல. So you please feel free to speak. Ma'am, it's a video where car racing is going on. In the middle of it, they are changing the tires while the four members are holding the four tires and other four are replacing it and two are holding the car, ma'am. It's just an teamwork, ma'am. Okay. So this is everyone, they are doing their task. Okay, means not the other one person is not interfering into another person's task. So இதுல வந்துட்டு thank you. So whoever answered, thanks to you, thanks for speaking. So இதுல வந்துட்டு அந்த task வந்து the same. Car racingல எங்கெங்கெல்லாம் பிட் ஸ்டாப்ஸ் வருதோ அந்த இடத்துல அவங்க பண்ண வேண்டிய டாஸ்க் இதுதான். பட் வாட் தே டிட் இஸ் கார் ரேசிங் அப்படின்றது இட் இஸ் ஆல் அபவுட் பீங் ஃபாஸ்ட். Okay, and it is about how quickly you do things. So இங்க வந்துட்டு ப்ராப்ளம் என்ன வந்திருக்கு அப்படின்னா they wanted to have it more effectively. நீங்க பார்த்த you beautifully said என்னென்னலாம் ஆக்டிவிட்டிஸ் அங்க பண்ணாங்க அப்படின்னா. So these activities were the same right from the beginning. அப்படி இருக்க போது still when you wanted to improve the way it is being done and reduce the time, people whoever were involved, they did a lot of thinking, a lot of groundwork. So இது நான் ஏன் critical thinkingல சொல்றேன் அப்படின்னா it is all about improving the results. So ஒரு விஷயத்துக்கு ஆல்ரெடி ஒரு சொல்யூஷன் இருக்கலாம், பட் how do we improvise the solution for that? So அந்த மாதிரி ஒரு improvisation நீங்க கொடுக்கும் போது you will be a star in that place. When you can suggest to do things in a very better way that is convincing for the user, then உங்களோட சொல்யூஷனை அக்செப்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி சொல்யூஷன்ஸ் கொடுக்குற ஒரு பர்சனா நீங்க இருக்கும் போது யூ வில் ஸ்டாண்ட் அஹெட் ஆஃப் தி அதர் பீப்புள் ஹூ ஆர் இன் த சேம் ஃபீல்ட். நான் அதுதான் எம்பிஏ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் மற்றவங்களுக்கும் இருக்கிற டிஃபரன்ஸ், லைக் ஐ டோல்ட் யூ. ஓகே, ஸோ இதுல பாத்தீங்கன்னா ஸோ இனிஷியலா வந்துட்டு இந்த சேஞ்ச் ஓவர் வந்து இட் வாஸ் டேக்கிங் ஆல்மோஸ்ட் மோர் தென் அ மினிட். தென் ஸ்லோவா அவங்க அதை இம்ப்ரவைஸ் பண்ணிட்டே வந்திருக்காங்க. ஸோ தே டிட் அப்ளை கிரிட்டிக்கல் திங்கிங் ஹியர். இங்க வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் அப்சர்வ் பண்ணாங்க என்னென்னலாம் ஆக்டிவிட்டிஸ் இருக்கு. ஸோ இதுல எந்தெந்த ஆக்டிவிட்டிஸை நான் எப்படி டியூன் பண்ணேன், நான் என்ன பண்ணேன்னா நான் வந்து இதை இன்னும் இம்ப்ரூவ் பண்ணிட்டே போகலாம். ஸோ ஓவர் 1 minute இருந்தது 20 to 30 seconds ஆகிருக்கு. அதுக்கப்புறம் 7 to 10 seconds ஆகிருக்கு. அதுக்கப்புறம் ஸ்டில் அந்த 7 to 10 secondsலயும் வந்துட்டு ரீஃபியூவல் பண்றது இருந்திருக்கு. பட் தென் அகைன் ரீஃபியூவலிங் அவாய்ட் பண்ணிட்டு 2 to 3 seconds ஆகிருக்கு. Okay, so for now the highest record they have is 1.82 seconds. So this is the record they have in this pit stop changeover. இது ஏன் வந்து ஏன் இதெல்லாம் கொண்டு வராங்க அப்படின்னா ஆல்ரெடி இதுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் இருக்கு. 1 minute is not a very big time, but still they wanted to அதுல ஒரு இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்ட் கொண்டு வரணும். இந்த ரேசிங்ன்றது நிறைய பேருக்கு ஒரு கிரேஸா இருக்கும். ஸோ அந்த இடத்துல இன்னும் இதுக்கு வந்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் கொண்டு வரணும். இன்னும் நமக்கு வந்து ரேசிங் பாக்குறதுக்கு நிறைய ஆடியன்ஸ் வேணும். அப்ப என்ன பண்ணணும், நம்ம எந்தெந்த இடத்துல எல்லாம் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ் கொண்டு வரலாம் அப்படின்னு பார்த்து செஞ்ச ஒரு விஷயம் தான் இந்த பிட் ஸ்டாப்ல டைம் ரெடியூஸ் பண்றது. ஓகே, ஸோ எனிவேர் ஒன் திங் இஸ் உங்களுக்கு ரெடிமேடா நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் வரும். ஒரு சில இடத்துல வந்து ஒரு சிச்சுவேஷன் இருக்கும், அதுக்கு ஆல்ரெடி ஒரு சொல்யூஷன் இருக்கும். பட் இன் வாட் வேஸ் you can contribute in that place and improve the solution, and you can think in a different way, and you can convince people who are using it. So அந்த இடத்துல you will become a successful person. Okay, so like I told you, one important thing is what we will do is ஒரு சிலர் நம்ம பிளைண்டா பிலீவ் பண்ணுவோம், அவங்க சொல்றத நம்புவோம். இல்ல வந்துட்டு ஏதோ ஒரு விஷயம் வந்து ஒரு ட்ரஸ்ட்வர்த்தியான ஒரு சோர்ஸ்ல இருந்து வருதுன்னு வைங்களேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒரு ரெப்யூட்டட் நியூஸ் பேப்பர் இருக்குன்னா அதுல வர நியூஸ் கண்டிப்பா உண்மையாதான் இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம பிளைண்டா பிலீவ் பண்ணுவோம். இல்ல நம்மளுக்கு வந்து ஒரு பயங்கரமான சைல்ட்ஹுட்ல இருந்து ஒரு ஃப்ரெண்ட் இருப்பாங்க, அவங்க எது சொன்னாலும் இவங்க சொன்னா கரெக்டா தான் இருக்கும் அப்படின்னு நம்புவோம். ஸோ இன் தட் இஸ் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ, ஸோ தட் இஸ் கால்டு பயாஸ். ஸோ இந்த பயாஸ் when you have
when you realize, for example, நம்மளுக்கு emotional intelligence சொல்றாங்க. So நம்மளுக்கு வந்துட்டு emotions are different types. Like I told you, I mean, like, you know, anger or emotion, excitement, anxiety. So நிறைய emotions இருக்கு. இந்த emotion நான் இந்த டைம்ல நான் கோவமா இருக்கேன், இது நடந்தா எனக்கு கோவம் வருது, இது நடந்தா நான் சந்தோஷமா இருப்பேன், இந்த மாதிரி ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் உங்களுக்கு இருக்கணும். ஸோ தட் இஸ் இமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ். ஸோ அந்த மாதிரி நம்மளுக்கே தெரியாம நமக்குள்ள இருக்க ஒரு விஷயம் பேரு தான் பயாஸ். ஸோ இந்த பயாஸ் வந்துட்டு why we are speaking about bias in critical thinking அப்படின்னா because of bias நம்மளோட problem solving or thinking pattern will be influenced because of this bias. So இந்த bias இருக்குன்றத நீங்க கான்சியஸா, எனக்கு நான்லாம் பார்ஷியாலிட்டி பார்க்க மாட்டேன், எனக்கு அது பயாஸ் இல்லை அப்படின்னு நீங்க சொன்னா இட் இஸ் 100% நாட் ட்ரூ. ஃபர்ஸ்ட் ரியலைஸ் அண்ட் அக்செப்ட், நம்மளுக்கு தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ நமக்குள்ள பயாஸ் இருக்கு. அது என்ன டைப் ஆஃப் பயாஸ்ன்றத மட்டும் நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டா, when you know what is happening, knowing the unknown சொல்வாங்க இல்லையா, எனக்கு இந்த விஷயம் இல்ல அப்படின்றத நீங்க பிலீவ் பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா then you will not be able to change. எனக்கு இது இருக்கு, கண்டிப்பா பயாஸ்ன்ற ஒரு விஷயம் நம்ம எல்லாருக்குள்ளுமே இருக்கு. அது என்ன பயாஸ், எந்த இடத்துல அந்த பயாஸ் வந்து நம்மள எந்த மாதிரி பயாஸ் அந்த சிச்சுவேஷன்ல நமக்குள்ள வந்து வெளியே உள்ள இருக்கு, அது வெளியில வருது அப்படின்றத நீங்க ரியலைஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா டிசிஷன் மேக்கிங்ல you will be excellent. Okay, so biasல வந்து there are various types of bias, n number of biases, but normally நம்மளுக்கு ரொம்ப பேசிக்கா இருக்க விஷயங்கள், ஈவன் இன்ஃபேக்ட் நீங்க இது முன்னாடியே கூட கேட்டிருக்கலாம், பட் ஸ்டில் ஐ வாண்டட் டு டச் அப்பான் திஸ் டாபிக் இன் திஸ் கிரிட்டிக்கல் திங்கிங். ஓகே, ஸோ இந்த பயாஸ்ல வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் திங் இஸ் கன்ஃபர்மேஷன் பயாஸ். ஸோ இந்த கன்ஃபர்மேஷன் பயாஸ்ல என்ன எந்த மாதிரி சினாரியோ இருக்குன்னா, நம்ம நம்மளுக்குன்னே ஒரு பிலீஃப் ஆல்ரெடி இருக்கும். ஸோ நம்ம இந்த கன்ஃபர்மேஷன் பயஸ்ல என்ன தெரியுமா பண்ணுவோம், எப்படின்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க வந்து ஒரு ரஜினி ஃபேன்ட்ட போனீங்கன்னு வைங்களேன், ரஜினி படம்னாலே சூப்பர் ஹிட் தான் அப்படின்னு நம்மளுக்கா ஒரு அசம்ஷன் வச்சுப்போம். அப்புறம் ஒரு மெசேஜ் வரும் 100 crore. நான் எனக்கு தெரியும் ரஜினி படம்னாலே 100 crore வரும், பிகாஸ் we take data that is that whichever is substantiating the belief we have. நம்ம ஏற்கனவே ஒரு விஷயத்த வந்து பிலீவ் பண்ணி வச்சிருப்போம். ஸோ நம்மளோட நார்மலா மைண்ட் என்ன பண்ணும்னா, அந்த பிலீஃப் கரெக்ட் தான் அப்படின்றத ப்ரூவ் பண்றதுக்கு என்னெல்லாம் டேட்டா இருக்கோ அதை மட்டும் எடுத்துக்கும் நம்மளோட மைண்ட். ஸோ தட் இஸ் கன்ஃபர்மேஷன் பயஸ். ஸோ ஆல்வேஸ் டோன்ட் ஹாவ் நம்மளுக்குன்னு ஒரு ஒப்பீனியன் இருக்கலாம், பட் when you go into a position and when you are in a very crucial role to make decisions, அந்த இடத்துல எந்த இன்ஃப்ளூயன்ஸ்க்கும் இடம் கொடுக்க கூடாது நம்ம. So we have to always, like I told you and I keep telling you again and again, give importance to your gut feeling, but also believe on data and understand where is this data coming from, the credibility of that data. You should know how you have to analyze this data, you should know how to interpret that data, and then you should also know how you have to bring out the solutions. Okay, so don't always get influenced. நம்மளுக்கு இருக்கிற beliefs வச்சு influence ஆகிடாதீங்க. So that is what this confirmation bias. Okay, so இந்த கன்ஃபர்மேஷன் பயாஸ்னால நிறைய லூஸ் பண்ண கம்பெனிஸ் நிறைய இருக்கு. பிகாஸ் நார்மலா வந்துட்டு I have even mentioned an example, as you can see here. ஒரு மார்க்கெட்டிங் மேனேஜர் வந்து he was believing இன்ஸ்டாகிராம் தான் இன்னைக்கு வந்து நிறைய யங்ஸ்டர்ஸ் யூஸ் பண்றாங்க, அதனால that is the best platform to give any advertisement. பட் ரியாலிட்டி என்னன்னா, இன்ஸ்டாகிராம்ல இருக்கிறதுனால அதுல பாக்குற ஆட்ஸ்னால அந்த கம்பெனிக்கு ரிட்டர்ன் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வருதானா இல்ல. ஸோ சிமிலர் பிளாட்ஃபார்ம் where you can take return on investment is LinkedIn. Okay, so and madri don't, because there is something what you believe and there is a data that is substantiating only to what you believe, don't arrive at a conclusion because of that. Okay, and then anchoring, another next type of bias is anchoring bias. So what we do is
ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு சிலருக்கெல்லாம் ஒரு ஹேபிட் இருக்கும். ஒருத்தரை வந்து ஃபர்ஸ்ட் நம்ம தப்பா பார்த்துட்டோம்னா அவங்க எது பண்ணா தப்பா தான் இருக்கும். ஒருத்தவங்களை நம்ம ரொம்ப பிலீவ் பண்ணி பாசிட்டிவா பார்த்துட்டோம்னா அவங்க எது பண்ணா நம்ம பாசிட்டிவா மட்டும் தான் பார்ப்போம். ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் ஆங்கரிங் பைஸ். ஸோ நான் சொல்றது எல்லாமே நம்ம டெய்லி நம்ம லைஃப்ல கம் அக்ராஸ் பண்ற விஷயம். பட் அதுக்கெல்லாம் நேம் கொடுத்து டெர்மினாலஜி கொடுத்துருக்கிறது தான் நம்ம இங்க பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஓகே, ஸோ திஸ் ஆங்கரிங் பைஸ் இஸ் யூ ஹேவ் ஒன் ஃபர்ஸ்ட் பீஸ் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் and whatever the consecutive informations what you get, even if it is not similar to what the first information you've got, நம்மளுக்கு ஒரு சிலருக்கு மைண்ட்ல டெண்டன்சி என்ன இருக்குன்னா ஃபர்ஸ்ட் எப்படி ஒரு sometimes I don't believe in this first impression is the best impression. Of course அதை வந்து நீங்க பாசிட்டிவா எடுத்துட்டா ஓகே, பட் first impression is not always the last impression. Always there is a second chance. ஸோ ஆல்வேஸ் ஒருத்தரை வந்து ஃபர்ஸ்ட் எப்படி இருக்காங்க அப்படின்றத பார்த்துட்டு அதை வச்சு ஒரு கன்க்ளூஷன் வரக்கூடாது. ஸோ ஆல்வேஸ் கோ ஃபார் ஒப்பீனியன்ஸ், second and different opinions. Okay, so don't jump into a decision by the first piece of information you have. You will always have to look for further justifying information. Okay, so ஒரு நார்மலா இதுல என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த மார்க்கெட்டிங் ஸ்ட்ராட்டஜில எல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, இன்ஃபேக்ட் இப்போ ரீசெண்டா கூட ஐ ஆல்சோ பர்சனலி ஹேட் ஒன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். இந்த ஆஃபர் அப்படின்னு பார்த்த உடனே நம்ம அங்கே போய் நின்றுவோம் இல்லையா. ஒரு ஷர்ட் வந்துட்டு ஒரு ட்ரெஸ், ஏதோ ஒரு ட்ரெஸ்ஸோ ஒரு குர்த்தா வாட் எவர் 50% ஆஃப் அப்படின்னு பார்த்தா, வாவ் 50% ஆஃபரா, 50% ஆஃபர்னா எவ்வளவு பெரிய ஜாக்பாட், உடனே நம்ம இந்த வாங்குறோம்டா அப்படின்னு நம்ம நினைப்போம். ஆனா when you deep dive into it and see அந்த மெட்டீரியல், அந்த ஃபேப்ரிக் என்ன பிராண்ட் இதெல்லாம் பார்க்கும்போது அந்த 50% ஆஃப் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் இருக்கிற பிரைஸே அதுக்கு வர்த்தான்னு நம்ம திங்க் பண்ணுவோம். ஸோ திஸ் இஸ் ஆங்கரிங் பைஸ். ஸோ உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பீஸ் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துடுறாங்க, இல்ல உங்களுக்கு ஒரு ஃபர்ஸ்ட் பீஸ் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்குது, இதை வச்சு உங்களோட டிசிஷன்ஸ் ஃபர்தர் டிசிஷன்ஸே இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆகும். ஸோ டோன்ட் கிவ் வே டு தட். நெக்ஸ்ட் திங் இஸ் சங்க் காஸ்ட் ஃபேலசி. இது வந்து நிறைய பேரு நிறைய பிசினஸ் வந்து இதனால ரொம்ப அஃபெக்ட் ஆயிருக்கு. என்ன பண்றாங்கன்னா, ஒரு நிறைய மில்லியன்ஸ் அண்ட் பில்லியன்ஸ் இன்வெஸ்ட் பண்ணி ஒரு பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிடுறாங்க. இட் டிட்ன்ட் ஒர்க் அப்படின்னா அந்த பாயிண்ட்ல அதை ஸ்டாப் பண்ணாம வாட் தே டூ இஸ் தே நோ இட் இஸ் அ சிங்கிங் ஷிப். அந்த அதுல ஏதோ ஒரு ஹோல் இருக்கு, தி ஷிப் இஸ் சிங்கிங், அது அவங்களுக்கு தெரியும். தெரிஞ்சாலும் என்ன பண்றாங்க, ஃபர்ஸ்ட் இவ்வளவு காசு போட்டோமே அப்படி திருப்பி அதுக்குள்ள போட்டுட்டே இருக்காரு. ஸோ தட் இஸ் சங்க் காஸ்ட் ஃபேலசி. நார்மலா நம்மளும் என்ன பண்ணுவோம்னா, ஒரு இடத்துல வந்து ஒருத்தருக்கு வாட் தே டூ இஸ் ஏதோ ஒரு விஷயத்த பார்த்து இம்ப்ரெஸ் பண்ணி ப்ரமோஷன் கொடுத்துருவாங்க. ஸோ அந்த இடத்துல ஜஸ்ட் பிகாஸ் நம்ம ப்ரமோஷன் கொடுத்துட்டோமேனு என்ன பண்ணுவோம்னா, நெக்ஸ்ட் அவங்கள எப்படியாவது தூக்கி விடணும், மேல போக வைக்கணும் அப்படி பார்ப்பாங்க. பட் தென் டோன்ட் கெட் கேப். நார்மலா வந்துட்டு இது ஒரு ரொம்ப ப்ராக்டிக்கலா சொல்லணும்னா, ஒரு மூவி போறோம், ஒரு 200-300 rupees கொடுத்து ஒரு மூவி போறோம். அந்த மூவி போயிட்டு பார்த்து ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் அன் ஹவர்ல என்னடா படம் இது, எப்படிடா இது இன்னும் 2 hours 2.5 hours பாக்குறது அப்படின்னு நம்மளுக்கு தோணும். இருந்தாலும் வாட் வி வில் டூ இஸ், சரி காசு கொடுத்து டிக்கெட் வாங்கிட்டோம், வாங்கினதுக்காக இருந்து பார்த்துட்டு போவோம். ஓகே, நம்ம நார்மலா எதுக்கு படத்துக்கு போறோம், ஒரு பீஸ் ஆஃப் மைண்ட் வேணும்னு. அந்த படம் நான் பர்சனலாவே அதை ஃபீல் பண்ணிருக்கேன். பிகாஸ் நிறைய மூவிஸ்க்கு வாட் வி movies and entertainment and we go watch a movie just because we'll have to நம்மளோட மைண்ட் கிளியர் பண்ணுவோம், கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்றதுக்காக மூவி போவோம். ஆனா ஒரு சில மூவி பார்த்துட்டு வரும்போது நம்ம போனதை விட ஃபெட்டப் ஆகி வெளியில வரும். ஓகே, அதெல்லாம் என்ன, நம்ம தான் இவ்வளவு காசு கொடுத்து வாங்கிட்டோமே, சரி படத்தை பார்த்துட்டு போயிடுவோம் அப்படின்னு உட்காரு. ஸோ தட் இஸ் வாட் that you can apply in the business as well. So investing more and more on the ship that is sinking. So that's sunk cost fallacy. Next thing is overconfidence bias. இன்னொன்னு என்னன்னா, எனக்கு தெரியும் இது 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 இப்படிதான் அப்படின்றது நம்மளுக்கா ஒரு ஓவர் கான்ஃபிடன்ஸ்ல we arrive at conclusions. So that is overconfidence bias. And this halo effect, in the halo effect வந்து it is one big thing which is really a very bad bias which has great impact on the decisions you make. Halo effect ன்றது இந்த நிறைய, again I'll go back to a very literal
ஒரு பழமொழி. இந்த வெள்ளையா இருக்கவன் பொய் சொல்ல மாட்டான் அப்படி சொல்லுவாங்க இல்லையா? அந்த மாதிரி ஹாலோ எஃபெக்ட்னா என்னன்னா, ஒரு நல்ல காலேஜ்ல இருந்து படிச்சுட்டு வராங்களா, அவங்க செம்மையான கேண்டிடேட்டா இருப்பாங்கடா. சென்னையில இருந்து வரானா ஒரு கேண்டிடேட், அவன் சூப்பரா இருப்பான்டா. So this is all because of one particular trait nala we arrive at a conclusion. ஒரு positive trait வச்சுட்டு we arrive at a discussion. I mean, we arrive at conclusion just from that one positive trait that is existing. So always be conscious about the bias. So critical thinking நம்ம எதுக்கு யூஸ் பண்றோம்? ஒரு ப்ராப்ளமை சால்வ் பண்றதுக்கு. அந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணி ஒரு சொல்யூஷன் அரைவ் பண்றதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்றது தான் இந்த கிரிட்டிக்கல் திங்கிங். ஸோ இந்த கிரிட்டிக்கல் திங்கிங்ல வந்துட்டு don't give way to the bias. Okay, so in the biasன்றது one sided ஏதோ ஒரு விஷயத்தை depend பண்ணி you arrive at a conclusion. So that is called bias. So அந்த biasக்கு இடம் கொடுக்காதீங்க in any of the decisions or the conclusions you make. Okay, now as we have gone through the different types of bias, I want each one of you to identify the type of bias that is being given very quick, because I think we are running out of time. இன்னும் நிறைய இருக்கு நம்மளுக்கு பார்க்கிறதுக்கு. Okay, so I want someone to unmute and answer. So இது volunteer வச்சுக்கலாமா இல்ல நானே name call out பண்ணலாமா? First questionல பார்த்தலாம். If someone is not unmuting and answering, then I will call out the name. Okay, first scenario, at last 3 successful products all used Instagram ads. So this new product will succeed on Instagram too. So in the decision பேரு, what kind of bias is this? Vigneshwaran. So you want me to translate also? Or organization is believing நம்மளோட லாஸ்ட் 3 இன்ஸ்டாகிராம் லாஸ்ட் 3 ப்ராடக்ட்ஸும் இன்ஸ்டாகிராம் ஆட் கொடுத்ததுனால தான் சக்சஸ்ஃபுல்லா வந்திருக்கு. ஸோ இனி நம்ம நெக்ஸ்ட் ஒரு நியூ ப்ராடக்ட் லான்ச் பண்ணோம்னா அதுவும் இன்ஸ்டாகிராம்ல தான் கொடுக்கணும் அப்படின்னு நம்ம ஒரு டிசிஷனுக்கு வராங்க அந்த கம்பெனி. ஸோ இதுக்கு பேரு என்ன பயஸ்? விக்னேஸ்வரன். Or Subha, can you please answer? Hello. Yes, Subha, we are able to hear you. Is it confirmation bias? Very good, very good. Thank you. Next time, the competitor priced their software at 50,000. So we should also set ours around the same range. Nitya. Nitya. Nandakumar. Is it a very tough question? Okay, hope you understood. Anchoring bias. Anchoring bias, right? Very good, thank you. So hope you're able to understand the different types of bias. Okay, so don't let this. So இது இந்த மாதிரி எல்லாம் என்னென்னலாம் ஒரு ரூட்ல போகும்போது ஒரு நார்மலா ஒரு வீடியோ கேமே விளையாடுறீங்க அப்படின்னா ஒரு வீடியோ கேம் விளையாடும் போது யூ வில் நோ இந்த இடத்துல போனா இந்த அட்டாக் வரும், இது நடக்கும் அப்படின்றத நம்ம எல்லாத்துமே ஆன்டிசிபேட் பண்ணுவோம் இல்லையா? ஸோ அதே மாதிரி தான் when you're making a decision, be conscious about what all can go wrong. நான் ஒரு கரெக்டான டிசிஷன் எடுக்கிறதுக்கு
என்னென்னலாம் தவறுகள் நடக்கலாம். When you're very confident about what all can go wrong, then you can consciously avoid all those and you can arrive at a right decision. So அதுக்காக தான் நம்ம இந்த எல்லா விஷயங்களையுமே தெரிஞ்சுக்கிறோம். Okay. So I don't know if we have time for this. Ma'am, can we do a breakout room or a சின்ன ஒரு session, I mean ஒரு activity பண்ணலாமா? So we have a case study here. Okay, so what I will do is I will split you into breakout rooms. Split pandra. I think I'm not sure if I will be able to do it. Host the panna mudiyum. We'll see. Okay, we'll come back to this at the later stage. Okay, now we will go to another topic, design thinking. So in the critical thinking so far, what I think at least you have a basic idea. So now a solution arrive பண்ணனும் அப்படினா அதுல வந்துட்டு நான் எப்படி data driven-ஆ போகணும், எப்படி என்னென்னலாம் whatever can go wrong அதெல்லாம் identify பண்ணிட்டு நான் remove பண்ணிட்டு I need a proper solution. So that is critical thinking. So design thinking is also for problem solving. So what you have in critical thinking is you will analyze everything, whatever you have, and you will have a ready-made data on your hand. So out of critical thinking, you get a data. It is data oriented. But what is this design thinking is, it is more human centric. So this is also another way of arriving at a solution, but it is being more empathetic. So இந்த இடத்துல நம்ம predominant-ஆ என்ன trait யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா, யாருக்கு இந்த சொல்யூஷன் போய் சேர போது, யார் வந்து இதோட end user, இல்ல யாருக்காக நம்ம ஒரு டிசிஷன் எடுக்கிறோம் அப்படின்றத பேஸ் பண்ணி நான் ஒரு டிசிஷன் எடுக்கணும். So that way only you look in critical thinking. In design thinking, it is more about யாருக்காக இந்த சொல்யூஷன் எடுக்கிறோம். நான் வந்து ஒரு ப்ராடக்ட் லான்ச் பண்றேன், இல்ல நான் ஒரு டிசிஷன் எடுக்கிறேன், இல்ல நான் ஒரு பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்றேன் அப்படின்னா யாருக்காக, யாரு என்னோட டார்கெட் பீப்புள், யார் அதை யூஸ் பண்ண போறாங்க, யார அதை அஃபெக்ட் பண்ண போகுது, இதை வச்சு நான் டிசிஷன் எடுக்கிறேன் அப்படின்னா தட் இஸ் டிசைன் திங்கிங். Okay, so like I've put here also, who are the users? So the first thing which I have to ask is who will be using it. For example, now இப்போ டாடா வந்து நானோ கார் கொண்டு வந்தாங்க. Okay, they are very sure about one thing, யாரெல்லாம் இந்த காரை வாங்குவாங்க, எந்த செக்மெண்ட் ஆஃப் பீப்புள் இந்த காரை வாங்குவாங்க. பட் தென் நானோ வாஸ் நாட் வெரி சக்சஸ்ஃபுல். வாட் எவர் டாடா பிளான் பண்ண மாதிரி அந்த கார் வந்து அவ்வளோ சக்சஸ்ஃபுல் ஆகல, பிகாஸ் they didn't pitch it in a right way. பட் தென் அவங்க கொண்டு வர போது யார் இதை யூஸ் பண்ணுவாங்க, யார் என்னோட டார்கெட் கஸ்டமர் அப்படின்றத அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க. ஓகே, this is how you have to look at before you jump into a conclusion. So who will be my end user and அவங்க எதுக்காக இதை யூஸ் பண்ணுவாங்க. So if at all நான் வந்துட்டு I'm building I'm building a house. Okay, நார்மலா வந்துட்டு ஒரு இப்போ நீங்க பெங்களூர் சைடுல போனீங்கன்னா நிறைய பிஜிஸ் இருக்கும். ஸோ அந்த பிஜிஸ் பில்ட் பண்ண போது நார்மலா உங்க மைண்ட்ல என்ன இருந்திருக்கும்னா, ஸோ திஸ் வில் பி யூஸ்ட் பை த பேச்சுலர்ஸ். ஸோ அங்கே வந்து நான் கிச்சன் வைக்கணுமா, இல்ல கிச்சனுக்கு பதிலா ஃபுல்லா எல்லாமே ரூம்ஸா வச்சுட்டா so that so many people can accommodate. So அந்த மாதிரி யார் அதை யூஸ் பண்ண போறாங்க and for what purpose we are going to use it. So all these I'll have to think before I jump into the conclusion. And when I do this, I should do it in a better way so that யாரெல்லாம் அதை யூஸ் பண்றாங்களோ அவங்க என்னோட காம்படிட்டருக்கு போயிடாத மாதிரி நான் அவங்களுக்கு ஒரு பெட்டர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கொடுக்கணும்.
So this is what is design thinking. So critical thinking, whatever we spoke, it is about data-driven decisions. You will have to analyze the data. You will have to analyze the source from where the data is coming. But in design thinking, நம்ம பேசுற விதமே it has shifted. It is all about the solution. But then எந்த ப்ராப்ளம்க்கு யாருக்காக நீங்க சொல்யூஷன் கொடுக்க போறீங்க, and from that solution what experience the user is going to have. So that is design thinking. So here you give more anchoring to behavior and emotions. So this is more of a human centric approach. Yeah. So in the design thinking you have நம்ம எப்படி கிரிட்டிக்கல் திங்கிங்ல என்னென்னலாம் ஸ்கில்ஸ் வேணும் டு ஹேவ் திஸ் கிரிட்டிக்கல் திங்கிங் டு கெட் என்ஹான்ஸ்ட், அதே மாதிரி டிசைன் திங்கிங்ல we will also look into whatever steps we'll have to use in design thinking. Okay, so இங்க ரெண்டு pictures பாக்குறீங்க இல்லையா? So the மேல இருக்க picture வந்து it is not a game station, it is a MRI scanning, ஒரு நம்ம MRI scanning யூஸ் பண்ற மெஷின் அது. So இது வந்து General Electric GE வந்துட்டு they designed இந்த ஸ்கேனிங் மெஷின், எம்ஆர்ஐ மெஷின் ஃபர்ஸ்ட் அவங்க ஒன்னு டிசைன் பண்றாங்க. அதுல அவங்களுக்கு என்ன சேலஞ்ச் வந்திருக்கு அப்படின்னா, எம்ஆர்ஐ வந்து நார்மலா எல்லாருக்கும் சேம் தானே, அதுல இருக்க ப்ராசஸ் whatever technology is being used, everything is same, and the solution is, I mean whatever solution they wanted to give out of that is MRI scan எடுக்கணும், அவ்வளவுதான், simple. Okay, so here what happened is when that machine was first designed, adults didn't have a problem, but when kids MRI எடுக்க போது kids were resisting so much. ஐயோ, they were like ரொம்ப tantrums பண்ணிட்டு அந்த மெஷின்ல படுக்கவே மாட்டேன் அப்படி எல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்திருக்காங்க. அப்போ what they would have done is இப்படியே விட்டுருக்கலாம். பிகாஸ் எனக்கு எப்படின்னா எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன் எடுக்கணும்ன்ற அவசியம் இருக்கவங்க தான் எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன் எடுக்க போவாங்க. ஈவன் வென் கிட்ஸ் வந்து ரெசிஸ்ட் பண்ணாலும் எப்படியோ ஃபோர்ஸ் பண்ணி அவங்க அந்த இடத்துல they would have used the same machine, but they wanted to give better experience to these users. So அவங்க கிட்ஸ்க்கு என்ன வேணும் அப்படின்றத எம்பத்தைஸ் பண்ணாங்க. So then what they did is they went in different teams, நிறைய பிளேசஸ்க்கு போயிட்டு கிட்ஸ் கிட்ட இன்டர்வியூ பண்றாங்க. உங்களுக்கு ஏன் அதுல போக மாட்டேங்கிறீங்க? பிகாஸ் யூ நோ எம்ஆர்ஐ இஸ் லைக் யூ வில் லை டவுன் ஆன் திஸ் ஸ்ட்ரெச்சர் மாதிரி இருக்கறல, தென் யூ ஆர் ஹெட் யூ வில் பி கோயிங் இன்சைட் ஒரு டார்க் ஒரு ஏரியாக்குள்ள. சோ அந்த மாதிரி இருக்க போது கிட்ஸ் வேர் சேயிங் அது வந்து ஒரு டார்க் டனல் மாதிரி இருந்துச்சு, ஒரு மான்ஸ்டரோட வாய்க்குள்ள போற மாதிரி இருந்துச்சு. இப்படி எல்லாம் நிறைய விஷயங்கள் அந்த கிட்ஸ் ஷேர் பண்றாங்க. So what they did is, இதுதான் விஷயமா அப்படி சொல்லிட்டு what they did is அந்த எம்ஆர்ஐ இருக்க மெஷின் இருக்க ரூமையே வந்து ஒரு கிட் பிளே ஸ்டேஷன் மாதிரி, ஐ மீன் பிளே ஏரியா மாதிரி டிசைன் பண்ணிட்டு அந்த மெஷினையும் வந்துட்டு அவங்க வந்து டிஃப்ரெண்டா டிசைன் பண்ணாங்க. அதை மட்டும் இல்லாம அதை யூஸ் பண்றவங்களுக்கும் வந்து அந்த குழந்தைங்களை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணும், தே டாட் தோஸ் பீப்புள் ஹூ ஆர் தேர் ஆல்சோ, நர்ஸ் அட்டெண்டர்ஸ் அவங்களுக்கு. ஸோ அந்த எம்ஆர்ஐ மெஷினை வந்து ஒரு ஸ்பேஸ் ஷிப் மாதிரி அந்த மாதிரி டிசைன் பண்ணிட்டு, ஸோ த சிஸ்டர்ஸ் தே யூஸ் டு டெல் த கிட்ஸ், see now you are getting ready for a ride, I mean put on your belts, இப்ப வந்து நம்மள ராக்கெட் லான்ச் ஆக போகுது அப்படி ஸ்டோரி எல்லாம் சொல்லிட்டு, so they gave the better experience to the kids. இது வந்துட்டு இது அவங்க பண்ணிருக்கவே தேவையில்லை. பட் because of this what happened is கிட்ஸோட tantrums குறைஞ்சது. நார்மலா ஃபர்ஸ்ட் வந்து கிட்ஸ் உள்ள அனுப்பும் போது நிறைய பேருக்கு செடேஷன் கொடுத்து உள்ள அனுப்ப வேண்டியதா இருந்தது. அப்புறம் லேட்டர் ஸ்டேஜ் இந்த ரீடிசைனிங் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அந்த செடேஷன் கொடுக்கறது கம்மியாச்சு, கிட்ஸோட tantrums கம்மியாச்சு. So they focused to improve the experience of the user. So when you also move into a job, always when you wanted to give a solution, understand who is the user and who will be using it and what way you can make it a better experience for the user. And the next picture what you're seeing is நம்ம நிறைய பேர் கேள்விப்பட்டிருப்போம் இந்த Airbnb அப்படின்றது. இன்னைக்கு வந்துட்டு நம்ம நிறைய இங்க வந்துட்டு என்ன பேர்ல நம்ம what do you call it, just ஹோம் ஸ்டே. நம்ம இங்க வந்து அது ஹோம் ஸ்டேன்னு சொல்றோம். இங்க யூஎஸ்ல they call it as Airbnb is an organization. நம்ம இங்க எப்படி what do you call it as OLX rooms, ஓலா
ஓயோ ரூம்ஸ். ஓயோ ரூம்ஸ் மாதிரி ஓயோ ரூம்ஸ் இஸ் அகைன் ஹோட்டல், அந்த மாதிரி ஹோட்டல் பிசினஸ். ஏர்பிஎன்பி வந்து என்னன்னா இதுல வந்துட்டு தே டோன்ட் ஹேவ் தேர் ஓன் ப்ராப்பர்ட்டி. இந்த மாதிரி வீடு நிறைய ஒரு ரொம்ப சினிக்கான பிளேசஸ்ல வந்துட்டு வீடு எல்லாம் வச்சிருக்கவங்க தே டோன்ட் யூஸ் இட் ஆன் அ ரெகுலர் பேசிஸ். They can rent out for the people who come for sightseeing. ஒரு வெக்கேஷனுக்கு வரவங்களுக்கு அவங்களோட ஹவுஸை வந்து ரெண்ட் அவுட் பண்ணலாம். ஸோ அந்த பிசினஸ்க்கு ஒரு மீடியேட்டரா வந்தவங்க தான் ஏர்பிஎன்பி. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு அவங்க வந்தப்போ அந்த ஃபவுண்டர்ஸ் வந்து தே ஃபேஸ்ட் அ பிக்கர் பேக் ஸ்லாஷ். எதனால அப்படின்னா பீப்புள் தே ப்ரிஃபர்டு ஏர்பிஎன்பிங்கிறது வந்து இப்போ நம்ம நார்மலா ஒரு ஹோம் ஸ்டேக்கு போனோம்னா நம்ம நார்மலா என்ன கம்ஃபர்ட், இப்போ ஒரு பிரைவசி இருக்கும், நம்மளா குக் பண்ணிக்கலாம், நம்மளா பிடிச்ச நேரத்துக்கு we can go out and come in இந்த மாதிரி இல்ல, rather than ஒரு ஹோட்டல்ல இருக்கிறத விட. That's what the experience this Airbnb also wanted to give. So they were so positive about the outcome when they started. But actually என்ன நடந்துச்சுன்னா அப்படியே ரிவர்ஸ். பீப்புள் நிறைய பேர் they didn't like this Airbnb. அவங்க அப்படியே டிராப் பண்ணிட்டு போயிருக்கலாம் அந்த ஃபவுண்டர்ஸ். What they did is they went back, analyzed why people are not preferring Airbnb. ஏன்னா நீங்க Airbnb போயிட்டு பாத்தீங்கன்னா அதுல போட்டிருக்க எல்லா ப்ராப்பர்ட்டிஸுமே பயங்கரமான ரொம்ப அழகான லொகேஷன்ல அவ்வளவு ஃபெசிலிட்டிஸோட இருக்கும். ஆனா வந்துட்டு அது இப்போ, ஆனா ஃபர்ஸ்ட் அவங்க ஸ்டார்ட் பண்ணப்போ அந்த மாதிரி இல்ல. I mean, அந்த பிக்சர்ஸ் அப்படி இல்லை. ஸோ வாட் இஸ் த மேஜர் ப்ராப்ளம் தே ஐடென்டிஃபைட் இஸ், அவங்க இதை ஸ்டார்ட் பண்ணப்போ அந்த சைட்ல அந்த ஹவுஸோட ஓனர்ஸே வந்து பிக்சர்ஸ் போட்டாங்க. ஸோ அந்த பிக்சர்ஸ் வந்துட்டு இட் வாஸ் நாட் சோ கேப்டிவேட்டிங். அவ்வளோ சூப்பரான ஆங்கிள் எடுக்கல, ரொம்ப கிளம்சியா கிளட்டர்டா இருந்தது அந்த பிக்சர்ஸ்லாம். ஸோ அதுதான் ப்ராப்ளம் அப்படின்றத அவங்க அப்சர்வேஷன்ல Can you hear me? Hope, I'm sorry, we lost connection in between. So this Airbnb, the founders, after observation, what they found is, அவங்களோட problem வந்து இந்த concept of renting out the property கிடையாது. The problem is அவங்க வெப்சைட்ல அப்லோட் பண்ண pictures. So what they did is they did a very simple, superb solution. They thought of a very simple but a very superb solution. அவங்களே ப்ரொஃபஷனல் கேமராஸ் எடுத்தாங்க. எந்தெந்த ப்ராப்பர்ட்டி எல்லாம் ஏன்னா சும்மா மொபைல்ல பிக்சர்ஸ் எடுத்து அப்லோட் பண்ணிருக்காங்க ஓனர்ஸ். ஸோ வாட் தே டிட் இஸ் தே டிட் ஸ்பெண்ட் சம் டைம், இன்வெஸ்ட், ஒரு கேமரா எடுத்துட்டு போயிட்டு அந்த ப்ராப்பர்ட்டியை அவ்வளோ அழகான ஆங்கிள்ஸ்ல பிக்சர்ஸ் எடுத்து வெப்சைட்ல அப்லோட் பண்ணாங்க. யூ டோன்ட் பிலீவ் 100% bookings every time, and their business just grew like anything. So any problem you think in a different angle, யார் அதை யூஸ் பண்றாங்க, அவங்க என்ன அதுல இருந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்றாங்க. ஒரு பர்சன் வந்து ஒரு விஷயம், ஒரு ப்ராடக்ட், ஒரு சொல்யூஷனோ வாங்குறாங்க அப்படின்னா அது எதுக்காக வாங்குறாங்க, யார் வாங்குறாங்க, ஸோ வாட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் த பர்சன் இஸ் எக்ஸ்பெக்டிங் அவுட் ஆஃப் இட். ஸோ ஆல்வேஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் அண்ட் லுக் things in that angle so that you will be able to providing very good, more reliable solutions. Okay. So in the design thinking la vandu there are 5 phases in design thinking. So first nama pesna idhe vishayam empathize. So what you have normally when you go work in a place and being MBA graduates, I think you should be in different verticals la irupinga, but then wherever you go you have to be very empathetic. First of all, யார் கூட நம்ம டீல் பண்றோம், யாருக்காக ஒர்க் பண்றோம், எந்த இடத்துல யாருக்கு என்ன சொல்யூஷன். பிகாஸ் எனிவேர் எனி பிசினஸ், ஒரு பிசினஸ்ன்றது என்ன, ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம்கான சொல்யூஷன், அதுதான் பிசினஸ். இன்னைக்கு வந்து ஒரு எக்ஸ்போர்ட் பிசினஸ் இருக்கு அப்படின்னா அந்த இடத்துல ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிய ஐடென்டிஃபை பண்ணிருக்காங்க, இல்ல ஒரு ப்ராப்ளம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்துட்டு இப்போ ஒரு பங்களாதேஷ்க்கு வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்றாங்க அப்படின்னா இந்தியால இருந்து போகணும் அப்படின்றது ஏன் வந்திருக்கு அப்படின்னா அவங்களுக்கு அங்க ஏதோ ஒரு சேலஞ்ச் இருக்கு, அந்த சேலஞ்சுக்கான சொல்யூஷன் இந்தியால தமிழ்நாட்டுல கிடைச்சிருக்கு. ஸோ அதனால இங்க இருந்து அங்க எக்ஸ்போர்ட் ஆகுது. So likewise, any opportunity you identify, you turn it into a business. So any business is a result of your problem or an opportunity that is being identified. So அந்த இடத்துல if you're empathetic, then you will be able to understand what exactly is the ground scenario. So these are the 5
phases, that is empathize, define, ideate, prototype and test. So first thing is empathize. Okay, ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கு அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் அந்த இடத்துல வந்து you have to be empathetic. ஒரு 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 ஸ்டூடெண்ட் வந்துட்டு ரெகுலரா if they are facing a struggle in one particular thing, first you have to be empathetic and understand what can be the problem there before you jump into a conclusion. Okay, let it be your friend or illa unga whoever you know. If at all something is not okay, you will have to be empathetic and understand what is not okay in that place. Okay, then you should have a clear definition. Okay, you have identified. நான் எம்பத்தட்டிக்கா இருந்து அப்சர்வ் பண்ணி அந்த இடத்துல என்ன கேப் இருக்கு, என்ன ப்ராப்ளம் இருக்கு அப்படின்றத நான் ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டேன். Okay, here the example I have put is, you know, ஒரு பிஸியான ஹாஸ்பிட்டல்ல எல்லாம் போகணும்னு வைங்களேன், ஒரு ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் என்னன்னா அந்த வெளியில கியூல வெயிட் பண்றது. Okay, so that is one horrible experience anyone who is visiting the hospital will have. So now you have identified what is required to be corrected there. Now you have to define it. ஒரு இடத்துல வந்து ஏதோ ஒரு கேப் இருக்குன்னு நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம், அத வந்து ஒரு ப்ராப்பரான ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்டா நம்ம வந்து அத ஸ்ட்ரக்சர் பண்ணணும். So that is called defining the problem. So you have to be very specific. எனக்கு வந்து நார்மலா என்ன சொல்லுவேன்னா, எனக்கு வந்து ஒரு நல்ல போன் வேணும் அப்படின்னா what does that mean? எனக்கு ஒரு நல்ல போன் வேணும். என்ன நல்ல போன் வேணும்? What do you expect? அந்த நல்ல அப்படின்றதுக்கு என்ன அர்த்தம்? So that you have to be very specific. Okay, எனக்கு ஒரு நல்ல வேலை வேணும், நல்ல ஜாப் வேணும். உங்களோட பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல நல்ல அப்படின்னா நல்ல ஜாப்னா என்ன? நல்ல சேலரி வரணுமா, இல்ல நல்ல லொகேஷன்ல இருக்கணுமா, நல்ல பொசிஷன்ல இருக்கணுமா, உங்களோட ஒர்க்கிங் ஹவர்ஸ்ல நல்ல அப்படின்னு நீங்க சொல்றீங்களா, இல்ல நல்ல இண்டஸ்ட்ரியா, இல்ல இந்த மாதிரி உங்களோட பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல அந்த நல்ல அப்படின்னா என்ன? So that you should be able to define. Okay, and once you have the you know what is that you require, you have a clear problem statement, then you go for the ideation stage. சோ எனக்கு தெரியும் என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்றது, நான் அந்த இடத்துலயே போய் இருந்து பார்த்துட்டு இதுதான் ப்ராப்ளம்ன்றது நான் ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டேன், அதை ப்ராப்பரா நான் டிஃபைனும் பண்ணிட்டேன். இப்ப நார்மலா நீங்க ஒரு வேலைக்கே போயிட்டீங்க, ஒரு ஜாப் போனீங்கனாலும் அங்க யூ ஷுட் பி ஏபிள் டு நீங்க ஒரு இடத்துல வந்து இது கரெக்டா போகல அப்படின்றத ஐடென்டிஃபை பண்ணிருப்பீங்க, பட் அதை கரெக்டா நீங்க மேனேஜ்மெண்ட்க்கு எடுத்து சொல்ல தெரியணும். ஓகே, யூ வில் ஹாவ் டு நோ டு frame it in a right way, that is defining. Then you go for the ideation stage. In the ideation stage என்றது என்னன்னா different views நம்ம வாங்கணும். So it is like it is called convergence to divergence to convergence. So diverging is from divergence is like there are various wild perspectives and converging is streamlining it into one or two solutions. So ideation stage la வந்துட்டு ரொம்ப வைல்டா போணும். நம்ம wild is think for whatever solutions, என்னென்னலாம் ஆப்ஷன்ஸ் வரணும் அது எல்லாத்தையுமே நம்ம கொண்டு வரணும். அது இது சில்லி, இது வந்து ரொம்ப சைல்டிஷா இருக்கு அப்படியெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது. நிறைய பிசினஸ் நிறைய இடத்துல வந்து அந்த மாதிரி ஒரு சில்லியான ஒரு விஷயத்துலதான் சூப்பரான சொல்யூஷன்ஸ் வந்திருக்கு. ஸோ ஆல்வேஸ் கோ ஃபார் த வைல்ட் ஆப்ஷன்ஸ் யூ ஹேவ், தென் யூ ஹேவ் டு ப்ரோட்டோடைப். ஸோ எனக்கு வந்துட்டு நான் சொல்ல எனக்கு வந்துட்டு ஒரு ஒரு என்ன சொல்லணும், நிறைய பேருக்கு ப்ராப்ளம் என்ன இருக்குன்னா, நம்ம வந்து பாடி வந்து எப்பவுமே ஹைட்ரேட்டடா வச்சுக்க மாட்டோம். எனக்கு தண்ணி நிறைய குடிக்கணும். ஓகே, நவ் ஐ வில் திங்க் ஃபார் அ வைல்ட் ஐடியா. எனக்கு வந்து ஒரு வாட்டர் பாட்டில் இருக்கணும், அந்த வாட்டர் பாட்டில் வந்துட்டு எனக்கு ரிமைண்ட் பண்ணிட்டே இருக்கணும், நவ் இட் இஸ் டைம் ஃபார் யூ டு ட்ரிங்க். இந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு வைல்டு ஐடியா. ஓகே, ஸோ அந்த வைல்டு ஐடியாக்கு ஒரு ஃபீஸபிளான ப்ரோட்டோடைப் நீங்க டெவலப் பண்ணணும். அந்த ப்ரோட்டோடைப்க்கு அந்த ப்ரோட்டோடைப்பை தென் யூ ஹாவ் டு டெஸ்ட் வித் தி ஆக்சுவல் யூசர் ஹூ வில் பி யூசிங் இட். ஸோ நீங்க ஃபர்ஸ்டே ஐடென்டிஃபை பண்ணீங்கல்ல யார் அந்த யூசர்னு, ஸோ அந்த யூசர் கிட்ட வச்சு அதை டெஸ்ட் பண்ணணும். Okay, so these are the various phases in design thinking. So as
we are running out of time. I will just quickly go into this innovation design. So in innovation design la நம்ம என்ன பண்றோம்னா you're combining both critical thinking and the design thinking. So critical thinking la நீங்க ரொம்ப லாஜிக்கலா டேட்டா ட்ரிவனா போனீங்க. டிசைன் திங்கிங்ல you have gone very wild and empathetic. So இது ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ணதான் innovation design. So in the innovation design la after you prototype, test everything, here comes the actual solution. So it is the bridge between whatever imagination you have and the impact it will have. It will create in the people whoever is using. So to recap, so critical thinking, you'll have to think smart. You have to analyze the data, ask more questions. You have to identify the right problem. In design thinking, you have to think human. You have to be more empathetic, human centered. And in innovation design, you combine both and you find a solution. So this is innovation design. So in the innovation design, key elements. So these are the few key elements in innovation design. So normally வந்துட்டு innovation-யும் creativity-யும் நம்ம ரொம்ப mix up பண்ணிப்போம். So இந்த creativity-க்கும் innovation-க்கும் நிறைய டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. ஐ ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட். கிரியேட்டிவிட்டி இஸ் நான் சொல்ல எனக்கு வந்து ஒரு பறக்கிற பைக் வேணும், என்னால வந்துட்டு ஆக்சலரேட் பண்ணிட்டே போக முடியும், இல்ல பறக்கிற கார் வேணும். ஸோ திஸ் இஸ் மை கிரியேட்டிவிட்டி. அத ஒரு பிசிக்கலா அந்த ப்ராப்ளம சால்வ் பண்றதுக்கு ஒரு பிசிக்கலா ஒரு கரெக்டான விஷயமா ஒரு ப்ராடக்டா நான் கொண்டு வர்றது, தட் இஸ் கால்ட் இனோவேஷன். ஸோ திஸ் இஸ் த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் கிரியேட்டிவிட்டி அண்ட் இனோவேஷன். பட் டு இனோவேட் திங்ஸ் you have to be more creative. So before we conclude, I just want you to watch another video. The proof is always in the pudding. If you put in the work, the results will come. Not always right away, but in the end, if you are consistent in the quality and quantity of your work, the results will come. If you're adding value to others, the results will come. It's insanity to believe otherwise. If you're producing something of value, you will be rewarded. If you refuse to quit, if you continue to improve your skills, if you become the person who is the best in their field, the results will come. On the other hand, if you do what most do, which is put in the effort for a small amount of time and then quit as soon as things don't work in your favor, you'll never get the rewards. If you're only in it for you, if all you care about is what you get out of it, the results won't come. People buy from those who are genuinely adding value, those who offer something that makes other people's lives easier, those who offer something that makes other people's lives better. Be the person who adds that kind of value, and I promise you the results will come. Understand this: money comes to those who don't work for money. They work to add value. They work for their purpose. The proof is always in the pudding. If you're adding the right ingredients, your pudding is always going to turn out just fine. If you're adding the right ingredients into your life and your business, everything will work out perfectly. I guarantee you that. If you're adding in hard work, if you're adding in learning, if you're adding in courage, if you're adding in honesty and integrity, if you're adding value to others, if you're in it to serve, not to get, if you're patient in waiting for that masterpiece to cook perfectly, it will come out just right. So get yourself in gear, no matter where you are right now. If you can't pay your bills, no problem. Know your results will come. If you commit, if you're disgusted with your body and health, no problem. That will pass when you commit. Do the work and dedicate yourself to a higher standard. The results will come. Wherever you are, start there. Wherever you are, commit to yourself that you'll never live like that again. The results will come. Today, I set a higher standard. I'm not going back, never going back. That was a different person.
Okay, so I just wanted to show that video because whatever the session you undergo and whatever knowledge you're gaining out of these kind of sessions, always remember the first step and the effort should come from you. நிறைய புஷ் உங்களுக்கு காலேஜ் சைடு இருந்து வரலாம், உங்களோட வெல்விஷர் சைடு இருந்து வரலாம், பட் only if you are determined to achieve things, only if you are determined எனக்கு இதுதான் வேணும் அப்படின்னு நீங்க இருந்தா மட்டும்தான் நீங்க லைஃப்ல சக்சஸ்ஃபுல் பர்சன் ஆக முடியும். ஐ விஷ் ஆல் ஆஃப் யூ அச்சீவ் கிரேட்டர் திங்ஸ் அண்ட் கெட் டு கிரேட்டர் ஹைட்ஸ். ஸோ அதுக்கு நாங்கெல்லாம் ஒரு எனேபிளர்ஸா இருக்கணும். ஸோ தட்ஸ் வாட் வி வாண்ட். ஸோ வாட் எவர் யூ ஹேவ் learned from this session, I think நம்ம நிறைய விஷயங்கள் இன்னும் பேசியிருக்கலாம், but as we were short of time and I think you should break for your lunch also, so I don't want to take much of your time. So to put it in a nutshell, anywhere you go, ஒரு கோ கெட்டரா இருங்க. நம்மளுக்கு எப்பவுமே ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸை நம்ம கையில தூக்கி யாரும் தரமாட்டாங்க. நீங்களா தான் உங்களுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸை தேடி போகணும். ஒரு ஜாப்கே நீங்க போனதுக்கு அப்புறமும் எனக்கு சொல்றப்ப நான் செய்யறேன், எனக்கு வரப்போ நான் எடுத்துக்கிறேன் அப்படி இல்லாம பி அ கோ கெட்டர், கோ ஃபார் திங்ஸ். அது தப்போ கரெக்டோ ஆகுது அதெல்லாமே நெக்ஸ்ட். ஃபர்ஸ்ட் யூ கோ ஃபைட் ஃபார் வாட் எவர் யூ வாண்ட். எனக்கு இதுதான் வேணும்னு ஃபர்ஸ்ட் டிட்டர்மைண்டா இருங்க. அதுக்காக உங்களோட ஃபுல்லஸ்ட் எஃபர்ட்ஸ் போடுங்க. டெஃபினெட்லி யூ வில் பி அ சக்சஸ்ஃபுல் பர்சன் in your life, and I hope all of you get placed. Whoever wants to start your business, all the best to you. Do it in a very good fruitful way. யாருக்காக நம்ம பண்றோம் என்ன பண்றோம் அப்படின்ற கிளாரிட்டியோட நீங்க உங்களோட எஜுகேஷன்ல கத்துக்கிட்ட எல்லா டெக்னிக்ஸையும் ப்ராப்பரா அப்ளை பண்ணிட்டு லைஃப்ல எல்லாருமே சக்சஸ்ஃபுல் பர்சனா வரணும். ஆல் தி பெஸ்ட் டு ஆல் ஆஃப் யூ. You have any questions, you can ask me. Thank you so much, ma'am, for sharing your valuable insights on design thinking and innovation. Your words will surely inspire us in our academic and professional journey. To conclude today's workshop, I invite Ms. S. Abhinaya, second MBE, to propose the oath of thanks. Good afternoon, everyone. I sincerely thank our distinguished speaker for sharing such a valuable insights with us today. Your session has been truly enlightening and inspiring. My heartfelt thanks to the organizing team for their seamless efforts, to our management for their constant support, and to all the participants for your active engagement, which made this workshop meaningful. With that, we conclude today's session. Thank you all once again and wishing you continued success. Thank you, Abhinaya, for expressing gratitude so gracefully. With this, we come to the end of our workshop. On behalf of the Department of MP and IAC, I thank each one of you for your active participation. Let's carry forward the learning, design thinking, and innovative design in our professional endeavors. Thank you all. Have a great day ahead. Thank you all.